ಹೇಳಿದೆ. 2018 ಇಸ್ರೇವೇலுக்கு தலைநகராக எருசலேம் மாறியது. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮು ಮಾರ್ಪಡಿತು. சரியா 70 ವರ್ಷ ಕಳಿಸಿ, ಸರಿಯಾಗಿ 70 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ 1948 ಇಸ್ರೇವೇಲ್, 1948 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್, 2018 தலைநகரம். 2018 இஸ்ரேலுக்கு ராஜಧಾನಿ. இதெல்லாம் பைபிள்ல நடக்கிற மாதிரியே இருக்கும். இப்ப ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் சொன்ன வசனம் அப்படியே நடக்கும். ದೇವರು ಹೇಳುವ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. பைபிள்ல நடக்கும்போது நம்ம ஆச்சரியமா படிக்கிறோம்ல, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? அதே மாதிரி ஒரு சம்பவம் தான் நம்ம காலத்துல நடந்துச்சு. ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆದಿದೆ. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ 2018 தலைநகரா மாறிச்சு. ಯೆರೂಸಲೇಮ್ 2018 ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಗೆ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. 2019 மிகப்பெரியதான ஒரு கொள்ளை நோய் உலகம் முழுக்க வந்துச்சு. 2019 ಒಂದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯು ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಂತು. கொரோனா என்று உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ಕೊರೋನಾದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. இந்த கொரோனா பூமி முழுக்க பரவிச்சு. ಈ ಕೊರೋನಾ ಭೂಮಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. இது எப்படி ஜனங்களை கொலை செய்ய அது பரவுச்சு, அதாவது ஜனங்களை எப்படி அது கொன்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ಇದು ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂದಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக பைபிள்ல சொல்லுது. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವವರಾಗುವಂತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. நீங்க ஒரு வார்த்தையை மறந்திருக்க மாட்டீங்க. ನೀವೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಮರೆತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ங்கிற வார்த்தையை மறந்திருக்க மாட்டீங்க. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಯಾರು ಮರೆತಿರೋದಿಲ್ಲ. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கேப் விட்டு இருக்க சொன்னாங்க. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಂತರ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. தனித்தெரு விழித்தெரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. எல்லாரையும் தனித்தனியா இருக்க சொன்னாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೂರ ದೂರ ಇರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾರಣ என்னன்னா, ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ஒருத்தர் மூலமா இன்னொருத்தருக்கு பரவுச்சு. ಒಬ್ಬರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿತು. பரவுனது மட்டுமல்ல, மரணத்தை கொண்டு வந்துச்சு. ಹರಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮರಣವನ್ನು ಕೂಡ ತಂತು. இது சைனால ஊகான் மாநிலத்தில் ஆரம்பிச்சிச்சு. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಯುಹಾನ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. அங்க ஆரம்பிச்சு ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು உலகம் முழுக்க பரவுச்சு. ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ஏறக்குறைய 185 நாடுகளுக்கு மேல பரவுச்சு. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 180 ದೇಶಗಳಿಗೆ ತನಕ ಇದು ಹರಡಿತು. வெறும் ஒருத்தர் வழியா இன்னொருத்தருக்கு பரவுச்சு. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿದ್ದು. அது ஒரு 3 அடி 12 அடிக்கு மேல இருந்தா 9 அடிக்கு மேல இருந்தா பரவாது. ಅದು ಒಂದು 9 ಅಡಿ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಆ ವೈರಸ್ ಹರಡೋದಿಲ್ಲ. அதனாலதான் நம்மள தனித்திருக்க சொன்னாங்க. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಅಂತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು தண்ணி வழியாவோ காத்து வழியாவோ பரவல. ಅದು ನೀರಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೋ ಗಾಳಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೋ ಹರಡಲಿಲ್ಲ. ஒருத்தர் மூலமா இன்னொருத்தருக்கு பரவுச்சு. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಿತು. அதுதான் மிகப்பெரிய கொள்ளை நோயை கொண்டு வந்துச்சு. ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ತಂತು. அது போன இடங்க எல்லா நாடுகளிலும் மரணத்தை கொண்டு வந்தது. ಅದು ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣಗಳನ್ನು ತಂದಿತು. அது போன இடங்களில் எந்த நாட்டிலும் மரணம் இல்லாமல் இல்லை. ಅದು ಹೋಗಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮರಣ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. இப்போ இந்த வசனங்கள் அப்படியே 100% நம் கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேறிச்சு. ಈಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 100% ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. பூமியில் உள்ளவர்கள், ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವವರಾಗುವಂತೆ இந்த வசனம் சொன்னபடியே ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ஒருத்தர் மூலமா இன்னொருத்தருக்கு கொரோனா பரவுச்சு. ಒಬ್ಬರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಹರಡಿತು. பூமி முழுக்க மரணத்தை கொண்டு வந்தது. ಭೂಮಿಯಾದ್ಯಂತ ಮರಣವನ್ನು ತಂತು. இந்த தீர்க்க தரிசனம் துல்லியமாக வேதாகமத்திலே உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது 2000-2500 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಾಡಿ. ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ 2-2,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. யோவானை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்னார், ಯೋಹಾನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, இங்கே ஏறி வா, இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிப்பதை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று சொன்னார். ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಾ, ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. அடுத்து இயேசு கிறிஸ்து பரமேறி போனதிலிருந்து அடுத்து நடக்க வேண்டிய எல்லா காரியங்களும் வேதாகமத்தில் உண்டு. ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಏರಿ ಹೋದ ನಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதிலே நம்ம சம்பந்தப்பட்ட காரியங்கள் மட்டும் தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்கிறோம். ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. நம்முடைய காலகட்டத்துக்குரியதை நாம் பார்க்கிறோம். ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை கர்த்தர் துல்லியமாக எழுதி வச்சார். ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இதுல பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನೆಂದು ಕೇಳುವುದಾದರೆ, இந்த கொரோனாவுடையதான எமர்ஜென்சி பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. ಈ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಬಹಳ ತುರ್ತು ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. இந்த கொரோனாவோட எமர்ஜென்சி பீரியட்னா நம்ம எல்லாருமே வெளியே வரலாம், மாஸ்க் போடாம வரலாம், ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇல்லாம வரலாம்னு சொன்ன ಕಾಲ ವರೆக்கும். ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಚೆ ಬರಬಹುದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ತನಕ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಎಂತ ಕಾಲ ಪಾತೀங்கன்னா, ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾ 3 ವರ್ಷம் 6 மாசம் இது நடந்துச்சு. ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. இந்த இடத்துல நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಕೊರೋನಾ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 முடிவுக்கு வந்தது. ಅದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೇ 2023 2023 ಮೇ ತಿಂಗಳಂದು. சரியா நீங்க வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ 3 வருஷம் 6 மாசம் நடந்திருக்கு. 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದಿತ್ತು. 2019 டிசம்பர்ல இருந்து 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ 2023 மே மாசம் வரைக்கும்
2023 ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ತನಕ நமக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் தொடங்கிட்டாங்க. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ஆனால் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவுடைய எமர்ஜென்சி முடிவடையறதுக்கு 2023 மே ஆச்சு. ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕೆ 2023 ಮೇ ತಿಂಗಳ ತನಕ ಆಯಿತು. எதுக்காக இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ இது சரியா 3 வருஷம் 6 மாசம் என்று சொல்லி நான் பார்க்கிறோம். ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 3 வருஷம் 6 மாசம் என்பது 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು இது ஒரு பைபிள் கணக்கு. ಇದು ಬೈಬಲ್ನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ. வேதாகமத்துல தான் 3 வருஷம் 6 மாசம் என்பது ஒரு கணக்காக இருக்கிறது. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿಯೇ 3 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವಾಗಿ ಇದೆ. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஸ்திரீயானவள் வனாந்தரத்திற்கு 1260 நாள் ஓடி போனாள்னு இருக்கும். ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಆದವಳು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ 1260 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಹೋದಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 1260 ನಾள்னா 3.5 வருஷம். 1260 ದಿನಗಳಂದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷಗಳು. அதே 12ஆம் அதிகாரத்துல 14வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது, ಅದೇ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದುವಾಗ, ஒரு காலமும் காலங்களும் அரை காலமும் என்று இருக்கும். ಒಂದು ಕಾಲ, ಎರಡು ಕಾಲ, ಅರ್ಧ ಕಾಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. அப்படின்னா 3.5 வருஷம். ಹಾಗಂದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷಗಳು. இந்த மாதிரி நிறைய 3.5 வருஷம் ಬೈಬಲ್ ಇருக்கு. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ 3.5 ವರ್ಷಗಳು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ 3.5 ವರ್ಷಂ. ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ 3.5 ವರ್ಷ. மகா உபத்திரவ கால 3.5 வருஷம். ಮಹಾ ಉಪದ್ರವ ಕಾಲ 3.5 ವರ್ಷ. இப்படின்னு 3.5 வருஷ கணக்கு பைபிள்ல நிறைய இருக்கு. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ அதே ಇದೆ. மாதிரி ஒரு 3.5 வருஷம் தான் நம்முடைய காலத்துல நடந்திருக்கு. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವೇ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. இத வந்து ஆண்டவர் நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். ಇದನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. வேதம் சொல்லுது, நான் என்னுடைய மகத்துவங்களை அவர்களுக்கு எழுதி கொடுத்தேன். ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. அவர்களோ அதை அந்நிய காரியமா எண்ணினார்கள். ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ನೆನೆಸಿದರು. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತದಂದ್ರೆ, தேவன் நடக்க போற சம்பவங்கள் எல்லாவற்றையும் முன்பதாகவே நமக்கு எழுதி கொடுத்தார். ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதனாலதான் இந்த பரிசுத்த வேதாகமம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா புஸ்தகங்களை பார்த்திலும் மேன்மையானது. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸತ್ಯವೇದ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. இது ஜஸ்ட் படிக்கிற ஒரு புக் இல்ல, ಇದೇನೋ ಓದುವುದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, இல்ல கிறிஸ்தவர்கள் தியானிக்கிற ஒரு புக் மட்டுமல்ல, ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் காப்பாற்றுவதற்கென்று கர்த்தர் எழுதி கொடுத்ததான புஸ்தகம் இது. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರೇ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವಿದು. இந்த புஸ்தகத்தை தவிர ஜனங்களை காப்பாற்றுவதற்கு வேறொரு புஸ்தகம் உலகத்தில் இல்லவே இல்லை. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. அதனாலதான் பிசாசு இந்த புஸ்தகத்தை எப்படியாவது ஒளிச்சிரணும்னு நினைக்கிறான். ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈತಾನನು ಹೇಗಾದರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾನೆ. குறைஞ்சபட்சம் அதை கரெக்ட் பண்ணிடணும்னு பாக்குறான். ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. இந்த கடைசி காலத்துல உங்களை இந்த புஸ்தகத்தை வாசிக்க விடாம தடுக்கணும்னு பாக்குறான். ಈ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಓದಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. அவன் நம்மள பெருசா ஒண்ணும் பண்றதில்ல. ಅವನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. இந்த சத்தியத்தை நீங்க தெரிஞ்சுக்காம இருந்தா போதும்னு மட்டும் அவன் நினைக்கிறான். இப்ப ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ನೆನೆಸ್ತಾನೆ. சபைகள்ல இந்த சத்தியம் பேசாம இருந்தா போதும்னு நினைக்கிறான். ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವರು ಮಾತಾಡದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ஏன்னா அவனுக்கு நல்லா தெரியும், ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, சத்தியத்தை அறிவீர்கள், ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿವಿರಿ, சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும்னு அவனுக்கு தெரியும். ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. சோ இதுதான் பேஸ். ಸೊ ಇದುವೇ ಬೇಸ್. கண்மலையின் மேல் கட்டப்பட்ட வீடுனா ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮನೆ ಅಂದರೆ வசனத்தின் மேல் கட்டப்பட்டதுன்னு அர்த்தம். ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. அதனாலதான் வசனத்தை இப்ப பர்టిక్యులரா சபைகள்ல இருந்து ஜனங்கள் மத்தியில இருந்து ரிமூவ் பண்றான். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಜನರಿಂದ ಸೈತಾನನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஒரு ஆளை நேரா கொல்லாம ಒಬ್ಬನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲದೆ சாப்பாடு கொடுக்கறத நிறுத்திட்டீங்கன்னா, ಊಟವನ್ನೇ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ அந்த ஆள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானாவே செத்துருவார். ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತ ಅವನೇ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. அந்த மெத்தட் தான் இப்ப பிசாசு கையாளுறான். ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೇ ಸೈತಾನ ಇವತ್ತು ಕೈಯಾಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. உங்களை நேரடியா பாவம் செய்ய வைக்கிறது இல்ல, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு உங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துட்டான். ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ. இப்ப நீங்க நார்மல் சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்கன்னா, ಈಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಹಾರ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ உங்க சரீரத்துல பலன் வரதை நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியும். ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ஆனா ಆದರೆ இத நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா, ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ உங்க ஆத்மாவுல ஃபீல் வரும். ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. அதை நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியும். ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. அது உங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை பலப்படுத்தும். ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. அதனாலதான் இந்த சாப்பாடை உங்களை விட்டு ரிமூவ் பண்றான். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಆಹಾರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. இப்ப இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை கர்த்தர் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். ಈಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವನ್ನು ದೇವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நம்ம 2 நாட்களா இந்த பைபிள்ல உள்ள வசனங்களை மட்டும் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ನಾವು 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. அது எவ்வளவு துல்லியமா நிறைவேறுதுங்கறத பார்க்கணும். ಅದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. சில நேரத்துல உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, இதெல்லாமா பைபிள்ல இவ்வளவு பர்ஃபெக்ட்டா இருக்குதுன்னு சொல்லி. ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. இதை விட பர்ஃபெக்ட்டாலாம் பைபிள்ல இருக்கு. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈಬಲ್
ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. தானியேலுக்கு கர்த்தர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனத்தை ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ஒரு மிகப்பெரிய குழு அமைச்சு ஆராய்ஞ்சு பார்த்தாங்க. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. 1964 தமிழ்நாட்டுல நடந்துச்சு. 1964ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ஆராய்ந்து பார்த்தாங்க. ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು. ப்ராஃபஸி எல்லாம் அப்படியே 100% பெர்ஃபெக்ட்டா நடந்திருக்கு. ಪ್ರವಾದನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ஆச்சரியப்பட்டுட்டு ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ அந்த குழு என்ன எழுதுனாங்கன்னா, ಆ ಗುಂಪು ಏನ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ரொம்ப துல்லியமா இருக்கு, ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ, தீர்க்க தரிசனமா இருக்க வாய்ப்பு இல்ல, ಇದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, இவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட்டா தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கவே முடியாதுன்னு எழுதுனாங்க. ಇಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. கடைசியில தானியேலுடைய அந்த மூல காரியங்கள் கிடைச்சிச்சு. ಕಡೆಯದಾಗಿ ದಾನಿಯೇಲನ ಮೂಲ ಪ್ರತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತು. அதுக்கப்புறம் ப்ரூவ் ஆச்சு. ಆನಂತರವಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. தானியேல் புத்தகத்துல சொல்லப்பட்டது 100% அப்படியே மேட்ச் ஆகி நிறைவேறியது. ದಾನಿಯೇಲನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಕೂಡ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. நான் சொல்லுகிறேன், ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, தானியேல் மட்டுமல்ல, ದಾನಿಯೇಲನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, வேதாகமத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசன வசனமும் அப்படித்தான் துல்லியமாய் நிறைவேறுகிறது. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. அப்படித்தான் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் நம்முடைய காலகட்டத்தில் நிறைவேறுச்சு. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯು ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, என் ஜனங்கள் அறிவின்மையால் சங்காரமாகிறார்கள்னு சொல்றாரு. ನನ್ನ ಜನರು ಜ್ಞಾನಹೀನರಾಗಿ ಸಂಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் நடந்துச்சு. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭವ ನಡೆಯಿತು. இத பத்தி ஆண்டவர் தெளிவா எழுதி வச்சாரு. ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நாம இத படிக்கல, ನಾವು ಇದನ್ನು ಓದ್ತಿಲ್ಲ. இத படிச்சிருந்தா ಇದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ மிக பெரியதான ஒரு பேர் இழப்பை நாம தவிர்த்திருக்க முடியும். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಶನವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. கிட்டத்தட்ட 2 கோடி பேர் கொரோனால செத்ததாக உலக சுகாதார மையம் சொல்லியிருக்கு. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 2 ಕೋಟಿ ಜನರು ಕೊರೋನಾದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರ ஒரு ஆய்வறிக்கை சொல்லுது, ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அதை விட 8 மடங்கு அதிகமா செத்துருக்காங்க. ಅದಕ್ಕಿಂತ 8 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதாவது 2 மடங்குன்னு WHO சொல்லுது, ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ WHO ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆனா 16 கோடின்னு சொல்லி உலகத்துல இன்னொரு ஆய்வறிக்கை சொல்லுது. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 16 ಕೋಟಿ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அதுதான் உண்மையா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ಅದೇ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಚೈನಾல ಎவ்வளவு பேர் செத்து போனாங்கன்னு என்ற அறிக்கையை இன்னும் ಚೈನಾ அரசாங்கம் கொடுக்கல. ಚೀನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ஆனா கோவிட் முடிஞ்ச பிறகு பாத்தீங்கன்னா, ಆದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ சீனா உலக மக்கள் தொகையில 2வது இடத்துக்கு போயிருச்சு. ಚೀನಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. இந்தியா முதல் இடத்துல இருக்கு. ಭಾರತ ದೇಶ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. அவ்வளவு பேர் இந்தியால பிறக்கல. ಅಷ್ಟು ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. கோவிட்ல இந்தியால நிறைய பேர் செத்துருக்காங்க. ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எப்படி ಚೈನಾ 2வது இடத்துக்கு போச்சுன்னா, ಹೇಗೆ ಚೀನಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ கோடி கணக்கானவங்க ಚೈನಾல செத்து போயிட்டாங்க. ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. குறைஞ்சது 10 கோடி பேர் செத்துருக்காங்க. ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. அப்ப இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭವ ನಡೆಯಿತು. நினிவேல ನಿನವೆಯಲ್ಲಿ 1,20,000 பேர் செத்து போறாங்க. 1,20,000 ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ இருந்தாங்க. 1,20,000 ಜನ ಇದ್ರು. அவங்க சாவதை குறித்து கர்த்தர் மனஸ்தாபப்பட்டார்னு இருக்கு. ಅವರು ಸಾಯುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஒரு யோனாவை அனுப்பி எச்சரிப்பு கொடுத்தார். ಒಬ್ಬ ಯೋನಾವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. காப்பாற்ற வேண்டும் என்று விரும்பினார். ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. 40 நாட்கள் பொறுமையாக பார்த்து கொண்டிருந்தார். 40 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. மனம் திரும்புறாங்களான்னு பார்த்தார். ಮನ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. அதற்கு பிறகுதான் ಆ ನಂತರವಾಗಿ கர்த்தர் ஒரு முடிவெடுத்தார். ದೇವರೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. அதே தேவன் தான் இன்னைக்கும் இருக்கிறார். ಅದೇ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಿರಂತರವೂ ಮಾರ್ಪಡದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 16 கோடி பேர் செத்துருக்காங்க. 16 ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அன்னைக்கு அந்த 1,20,000 பேருக்கு அவர் மனஸ்தாபப்பட்டார்னு இருக்கு. ಅವತ್ತು ಆ 1,20,000 ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத ஜனங்கள். ಎಡಗೈಗೂ ಬಲಗೈಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அதே தேவன் தான் இன்னும் ஜீவனோடு இருக்கிறார். ಅದೇ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಜೀವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நம்முடைய காலகட்டத்திலே இதே மனஸ்தாபம் அவருக்கு இருந்திருக்கும். ನಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ. 2019 ರಿಂದ 2023 ವರೆಗೆ 16 ಕೋಟಿ பேர் சாகும்போது 2019 ರಿಂದ 2023 16 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಾಯುವಾಗ அதே பரிதவிப்பு தேவனுக்கு இருந்திருக்கும். ಅದೇ ಒಂದು ಪರಿತಾಪ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ. எப்படியாவது ஜனங்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று விரும்புவார். ಹೇಗಾದರೂ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ஒரு யோனாவை அல்ல, ಒಬ್ಬ ಯೋನನನ್ನಲ್ಲ, 100 யோனாக்களை அனுப்ப கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். 100 ಯೋನಾಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் இப்பொழுது கர்த்தர் ಆದರೆ ಈಗ ದೇವರು கோடிக்கணக்கான யோனாக்களை வைத்திருக்கிறார்.
ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಯೋನಾರನ್ನು ದೇವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதுதான் கர்த்தருடைய திருச்சபை. ಅದುವೇ ದೇವರ ಸಭೆ. சபைக்கு சொல்லாமல் கர்த்தர் செய்ய மாட்டார். ಸಭೆಗೆ ಹೇಳದೆ ದೇವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ, எத்தனை பேருடைய சபைகள்ல ಎಷ್ಟು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ கொரோனா வரதுக்கு முன்னாடி ಕೊರೋನಾ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ இப்படி ஒண்ணு வரப்போகுது, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ, இத்தனை கோடி பேர் சாக போறாங்க, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ அப்படிங்கறதான காரியத்தை கர்த்தர் முன்னறிவித்தார். ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ರು. லாக்டவுன் போடுற வரைக்கும் ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಕುವ ತನಕ கிறிஸ்தவர்கள் யாருக்குமே இப்படி ஒன்று வரும் தெரியாது. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ 2020 மார்ச் மாசம் தான் லாக்டவுன். 2020 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ತನಕ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அந்த வருஷம் ஜனவரி மாசம் 1ஆம் தேதி கூட தீர்க்கதரிசனம் வரைச்சிருக்கீங்க. ಆ 2020 ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. இந்த வருஷம் பயங்கர ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಬಲಿಗೆ பெருகும், ನೀವು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ, பணம் கொட்டும், ಹಣ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ எல்லாம் சொன்னீங்க, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ஆனா ஒரு தீர்க்கதரிசி கூட, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಕೂಡ இந்த மாதிரி இந்த வருஷம் ஒரு கொரோனான்னு ஒண்ணு வரப்போகுது, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2019 டிசம்பர்லயே கொரோனா வந்துருச்சு. 2019 ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. 2020 ஜனவரியில கூட யாரும் சொல்லல. 2020 ಜನವರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ஒரு ಹೇಳಿಲ್ಲ, தீர்க்கதரிசிகளும் சொல்லல. ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. நீங்க சோகால் தீர்க்கதரிசிகள் என்று யார் யாரெல்லாம் சொல்றீங்களோ அவர்கள் யாருமே சொல்லவில்லை. ನೀವು ಸೋಕಾಳ್ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೀರೋ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. டிசம்பர் 31ஆம் தேதி இரவு உங்ககிட்ட எல்லாருக்கும் வாட்ச் நைட் சர்வீஸ் உண்டு. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೀರಾ. வேற இத்தனையோ சபைகள்ல அன்னைக்கு இரவு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்படுகிறது. ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. எல்லா சபைகளிலும் அன்னைக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಅವತ್ತು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. எத்தனை சபைகளில் கர்த்தர் முன்னறிவித்தார், ಎಷ್ಟು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ರು, எத்தனை சபைகள் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தினார். ಎಷ್ಟು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು. இந்த வருஷம் ரொம்ப மோசமா இருக்கும், ಈ ವರ್ಷ ಬಹಳ ಮೋಸಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, கொரோனான்னு ஒண்ணு வரும், ಕೊರೋನಾ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ, பேர் கூட விட்டுருங்க, ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ஒரு கொள்ளை நோய் வரும், ಒಂದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಬರುತ್ತದೆ, இத்தனை கோடி ஜனங்கள் சாவார்கள், ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ, அதை கூட விட்டுருங்க, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. சபைகளுக்கு பாதிப்பு வரும், ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಧೆ ಬರುತ್ತದೆ, விசுவாசி சாவார்கள், ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ, ஊழியக்காரர்கள் சாவார்கள். ಸೇವಕರುಗಳು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. இதை எத்தனை சபைகள் டிசம்பர் 31ஆம் தேதி முன்னறிவித்தது. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಭೆಗಳು ಇದನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. அன்னைக்கு கூட நீங்க சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் என்ன? ಅವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ಏನು? பலுகி பெருகுவாய், ನೀವು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ, வானத்து நட்சத்திரத்தை போல, ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಾಗೆ, கடற்கரை மணலை போல, ಸಮುದ್ರದ ಉಸುಬಿನಂತೆ, வயல்வெளி வனாந்தரமாகும், ಅರಣ್ಯದಂತೆ, வனாந்தரத்திலே நீரூற்று பெருகும், ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬುಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. எல்லா வாக்குத்தத்த ஆசீர்வாத வசனம் தான். ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವಾಕ್ಯಗಳೇ. ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காது உள்ளவன் கேட்க கடவன். ದೇವರಾತ್ಮನು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದನ್ನು ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. இவ்வளவு பெரிய ஒரு நியாய தீர்ப்பு பூமிக்கு வருது. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. கர்த்தருடைய கோபம்னு சகரியா 1:15 சொல்லுது. ಇದು ದೇವರ ಕೋಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಕರಿಯ 1:11 ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆனால் நீங்கள் யாருமே அந்த வருஷம் அப்படி வரும் என்று சொல்லவில்லை. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. உங்கள் தீர்க்கதரிசிகளும் சொல்லவில்லை. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. அப்படி என்றால் உங்கள் சபையில் பேசினது யார்? ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ ಯಾರು? ஆவியானவர் பேசி இருந்தால், ದೇವರಾತ್ಮನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்து கண்டிப்பாய் கண்டித்து உணர்த்துவார். ಪಾಪದ ಕುರಿತು, ನೀತಿಯ ಕುರಿತು, ನ್ಯಾಯ ತೀರುವಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿಸಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. இத்தனை கோடி ஜனங்கள் செத்துருக்கிறாங்க. ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப கண்டிப்பா அந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கும் போது கர்த்தர் ஒரு முன்னெச்சரிக்கை கொடுத்திருப்பார். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ವರ್ಷ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. அப்படி கொடுக்கலன்னா, ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ தப்பு ஆவியானவர்ட்ட கிடையாது, ತಪ್ಪು ದೇವರಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ஆவியானவர் பேசுகிற சபைகளில் ஆவியானவர் எச்சரிப்பு கொடுப்பார். ದೇವರಾತ್ಮನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. அப்படி கொடுக்கலன்னா, ಆ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ அங்க ஆவியானவர் பேசலன்னு அர்த்தம். ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. நான் இன்னும் ஒரு ஆதாரத்தை உங்களுக்கு சொல்றேன். ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಧಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. நீங்க ஒருவேளை நினைக்கலாம், ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಂದ್ಕೊಬಹುದು, யாருக்குமே சொல்லல, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ஆண்டவர் பேசாது இருந்துட்டார், ದೇವರು ಮಾತಾಡದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರು, எல்லாருக்கும் மறைச்சிட்டார், ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ರು, அப்படி என்று நீங்கள் சொல்லலாம். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. நீங்கள் சொல்வது வேதத்துக்கு புறம்பானது. ನೀವು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. பைபிள் அப்படி இல்ல. ಬೈಬಲ್ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. சோதோம் அழியும் போது ஆபிரகாம் கிட்ட சொன்னார், ಸೋದೋಮ್ ಅಳಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. நினிவே அழியும் போது யோனா கிட்ட சொன்னார், ನಿನವೆ ಅಳಿಯುವಾಗ ದೇವರು ಯೋನಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. உலகம் அழியும் போது நோவா கிட்ட கர்த்தர் சொன்னார், ಲೋಕ ಅಳಿಯುವಾಗ ದೇವರು ನೋಹನಿಗೆ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ್ರು. எரேமியா கிட்ட போய் எருசலேம் அழிய போதுன்னு சொன்னார். ಯೆರೆಮೀಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಅಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. இது கர்த்தர் முன்னெச்சரிக்கையாக எப்பொழுதுமே முன்னறிவிப்பை கொடுப்பார். ಇದು ದೇವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 24:24 சொல்லுகிறது, ಮತ್ತ 24:24 ಹೇಳುತ್ತದೆ, இதோ நான் முன்பதாகவே உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. அதுதான் காடோடைய சுபாவம். ಅದುವೇ ದೇವರ ಸ್ವಭಾವ. அப்படி இருக்கும் பொழுது ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ 2020 ஜனவரி 1ஆம் தேதி 2020 ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು உங்கள் சபைகளிலே அதை சொல்லவில்லை என்றால், ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, சொல்லாதது தேவனுடைய குற்றம் அல்ல, ಹೇಳದೇ ಇದ್ದದ್ದು ದೇವರ ತಪ್ಪಲ್ಲ. உங்கள் சபைகளிலே ஆவியானவருடைய சத்தம் இல்லை என்ற அர்த்தம். ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಎಂಬುದಾಗಿ அதை ಅರ್ಥ. நீங்கள் ஒத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ஒத்துக்கொள்ளனா அது உங்க இஷ்டம். ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. மறந்து போயிருச்சு. ಅದು ಮುದಾಯ್ತು. ஆனா உண்மை அதுதான். ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಅದೇನೆ. யாருகிட்டயுமே சொல்லல மட்டும் சொல்லாதீங்க. ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. இப்போ நீங்க ஒரு வீடியோ பார்க்க போறீங்க. ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. இது 2018ல உலக சுகாதார மையம் ಅನೌನ್ಸ್ பண்ணது. ಇದು 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾದರು, ಎಷ್ಟೋ ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದೆ. வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத மிகப்பெரிய அளவில் உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் ஒன்று பரவ உள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இங்க எத்தனை பேருக்கு தமிழ் தெரியும்? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮಿಳು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಥವಾಗದಿರೋರು ಯಾರು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. இந்த வீடியೋ ஓடி முடிச்ச உடனே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. இது 2018ல WHO சொன்னது. ಇದು 2018ರಲ್ಲಿ WHO ಹೇಳಿದ್ದು. கொரோனா வர்றதுக்கு 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னது. ಕೊರೋನಾ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ 1.5 ವರ್ಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. சோ அந்த ப்ரூஃப் தான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக. ಸೋ ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಗಮನಿಸಿರಿ. வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத மிகப்பெரிய அளவில் உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் ஒன்று பரவ உள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. ஜெனீவாவை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் உலக சுகாதார நிறுவனமானது மூத்த ஆராய்ச்சியாளர்களுடன் அவசர ஆலோசனை நடத்தியது. அதில் ஒட்டுமொத்த உலக மக்களின் சுகாதாரத்துக்கு அவசர நிலை ஏற்படும் அளவு புதிய நோய் பரவ இருப்பதாகவும் இதுவரை கண்டிராத அளவுக்கு உயிர் சேதங்களை அந்த நோய் ஏற்படுத்தும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுமாறு ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டது. இந்த நோய்க்கு டிசீஸ் எக்ஸ் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இது 2019ல உலக சுகாதார மையம் வெளியிட்டதான ஒரு வீடியோ. ಇದು 2019ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. அதாவது மிகப்பெரியதான உயிர் சேதத்தை ஒரு நோய் ஏற்படுத்த போகிறது என்பதை முன்னறிவித்து, அதாவது அவங்க ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ பண்றாங்க. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இது அவர்கள் சொன்னது. ಇದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ஒரு ப்ரூஃப்காக தான் இதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. பல நேரத்துல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ இதெல்லாம் பைபிள்ல இல்ல, ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, நமக்கு இதெல்லாம் சொல்லப்படல நினைக்கிறீங்க. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಂತೀರಾ. 2018லேயே உலக சுகாதார மையம் இப்படி நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க. 2018ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದೊಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ன்னு பேர் வைக்கிறாங்க. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ கிடையாது, ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. இப்போ உலக சுகாதார மையம் சொல்வதற்கு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பைபிள் சொல்லிருக்கு. ಈಗ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இது கூட எதுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு ப்ரூஃப் காட்றோம்? ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ? தேவனுடைய அன்பை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಂಡವರ್கிட்ட ஒரு பழக்கம் உண்டு. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. அவர் என்ன செய்வார்னா, ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ தீர்க்கதரிசனம் உரைக்கிறது ஒரு காலகட்டம், ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟ. ஒரு தீர்க்கதரிசியை வச்சு உரைப்பாரு. ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ನೆರವೇறும் போது ஒரு ಆளை வச்சு ನೆರವೇರುதுன்னு சொல்லுவார். ಅದು ನೆರವೇರುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஏசாயா புஸ்தகத்துல ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி குமாரனை பெறுவாள்னு சொல்றாரு. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯುವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அது நிறைவேறும் போது இயேசு பிறக்கும் போது ಅದು ನೆರವೇರುವಾಗ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ஒரு தேவ தூதனை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, தாவீதின் ஊரிலே ரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார். ದಾವಿದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕನು ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ. அது மேய்ப்பர்களுக்கு. ಅದು ಕುರುಬರಿಗೆ. ஏரோதுக்கு வசனத்தை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. ಹೇರೋದನಿಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஏரோது ஆராய்ந்து பார்த்து அவர் பெத்லகேமிலே பிறப்பார்னு கண்டுபிடிச்சான்னு இருக்கு. ಹೇರೋದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. புறஜாதியாருக்கு ಅನ್ಯರು நட்சத்திரத்தை பார்த்து இயேசு பிறந்திருக்கிறார்னு வானசாஸ்திரிகள் வந்தாங்கன்னு இருக்கு. ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜೋಯಿಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. தேவ ஜனங்களுக்கு, ದೇವ ಜನರಿಗೆ, ஆவிக்குரியவர்களுக்கு, ಆತ್ಮಿಕ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ பரிசுத்த ஆவியிலே ஏவப்பட்டு சிமியோன் தேவாலயத்துக்கு வந்திருந்தாருன்னு இருக்கு. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಸಿಮಿಯೋನನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஒரு தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறத ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು 4 காரியங்களை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. 4 ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ அதுல ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஒண்ணு உலக பிரகாரமான அடையாளம். ಅದು ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಗುರುತು. வானத்துல நட்சத்திரம் தோன்றுவது. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ அந்த ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. நட்சத்திரத்தை வச்சு அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க யூதருக்கு ராஜா பிறந்திருக்கிறார். ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅರಸನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இப்பவும் அதே தேவன் தான் இருக்கிறார். ಈಗಲೂ ಅದೇ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. பூமியில நடக்கிற அடையாளங்களை வச்சு அவர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறத நமக்கு தெரியப்படுத்துறார். ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಕ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர்ட்ட இன்னொரு சுபாவம் இருக்கு. ದೇವರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. யாருக்கு எப்படி சொன்னா புரியுமோ அவங்களுக்கு அப்படி சொல்லுவார். ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. இப்ப 4 பேருக்கு 4 விதமா சொன்னார். ಈಗ 4 ಜನರಿಗೆ 4 ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. நேபுகாத்நேச்சருக்கு சொப்பனத்துல சொன்னார். ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನಿಗೆ ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஆனா பெல்ஷாத்சாருக்கு ரத்தம் தோய்ந்த கரம் எழுதிட்டு. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಶಾತ್ಸರನಿಗೆ ರಕ್ತದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ ಹೇಳಿತು. அப்படின்னா யாருக்கு எப்படி சொன்னா புரியுமோ அவங்களுக்கு அது அப்படி சொல்றார். ಹಾಗಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೋ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ இது ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. மீடியா காலம். ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಕಾಲ. இப்ப நாம எல்லாம் மீடியாவை நம்புறோம். ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. நீங்க எல்லாம் எதை சொன்னாலும் ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ எங்க வந்திருக்குன்னு அடுத்த கேள்வி கேட்பீங்க. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ. என்ன ப்ரூஃப்னு கேட்பீங்க. ಏನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. வாட்ஸ்அப்ல வந்திருக்கா, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, FB ல வந்திருக்கா, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, இன்ஸ்டால வந்திருக்கான்னு கேட்பீங்க. ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. உடனடியாக அந்த ப்ரூஃப் அனுப்ப சொல்லுவீங்க. ಕೂಡಲೇ ಆ ಪ್ರೂಫ್ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ. இதுதான் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடியதான இன்னைக்கு உள்ள சுபாவம். ಇದುವೇ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ವಭಾವ. ஆனால் கர்த்தர் நம்ம மேல் பரிதவிக்கிறார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾರೆ. இன்னைக்கு நமக்கு தெரியப்படுத்துறார். ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள சிவப்பு குதிரையின் காரியத்தை, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, கொள்ளை நோய், ಘೋರವ್ಯಾಧಿ, ஒருவரை ஒருவர் கொலை செய்யத்தக்கதாக வரப்போது, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, பூமி முழுக்க வரப்போது, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಆದ್ಯಂತ ಬರುತ್ತದೆ, அதோட பூமியிலிருந்து சமாதானம் போயிடும் இருக்கு. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த காரியத்தை ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು நீங்க எந்த விதத்துல பார்த்தா புரிஞ்சுப்பீங்களோ ನೀವು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರೋ அந்த விதத்துல கர்த்தர் சொன்னார். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು. அதுதான் இந்த மீடியாவுல வந்தது. ಅದೇ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. இது என்ன சொல்லுச்சுன்னா, ಇದೇನ್ ಹೇಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ஒரு கொள்ளை நோய் வரப்போது, ಒಂದು ಘೋರವ್ಯಾಧಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ, பூமி முழுக்க வரப்போது, ಭೂಮಿ ಆದ್ಯಂತ ಬರುತ್ತದೆ, இது வரைக்கும் வரலாறு காணாத அளவுக்கு உயிர் சேதம் வரும், ಇದುವರೆಗೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಿರುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. இது உலக சுகாதார மையம் ಮುನ್ನರಿವಿಕಿது. ಇದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. அதான் நீங்க பார்த்த வீடியோ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ನೋಡಿದಂತ ವಿಡಿಯೋ. யோசிச்சு பாருங்க. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. இன்னைக்கு நீங்க டிவி பாக்குறவங்க, ಇವತ್ತು ನೀವು ಟಿವಿ ನೋಡುವಂತವರು, மீடியாவை நம்புறவங்க, ಮೀಡಿಯಾ ನಂಬುವಂತವರು, WHO நம்புறீங்க. WHO ನಂಬ್ತೀರಾ. உலகத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான நாடுகள் WHO நம்புது. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು WHO ಹೇಳುವಂತದನ್ನು ನಂಬುತ್ತದೆ. அது சொல்றத அவங்க அப்படியே வேத வாக்கா எடுத்துக்கிறாங்க. ಅದು ಅವರು ಹೇಳುವಂತದನ್ನು ಅವರು ಹಾಗೆ ವೇದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. அவங்கள வெச்சே அவர் சொல்றார். ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ஒரு கொள்ளை நோய் வரப்போகுதுன்னு சொல்றார். ಒಂದು ಘೋರವ್ಯಾಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஆனால் நீங்கள் கேட்டீர்களா? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಂಬುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. உங்கள எத்தனை பேர் இந்த வீடியோ பாத்தீங்க? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ರಿ? இப்ப கேட்கல, ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2018ல 2018ರಲ್ಲಿ எத்தனை பேர் இப்படி ஒரு வீடியோ வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ? பாத்திருக்க மாட்டீங்க. ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ நீங்க டிவில இதெல்லாம் பாக்குறது இல்ல. ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. நீங்க பார்க்க போறது எல்லாமே கிரிக்கெட்டா இருக்கும். ನೀವು ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. IPL, வேர்ல்ட் கப், ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್. நீங்க பாத்தீங்கன்னா சீரியல், ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್. நீங்க அதை தான் உட்கார்ந்திருக்க போறீங்க. ನೀವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ஆனால் முக்கியமான செய்தி ஒண்ணு வந்துச்சு. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂತು. கிட்டத்தட்ட 16 கோடி பேர் சாக போறதுக்கு கர்த்தர் எச்சரிப்பு கொடுக்கிறார். ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 16 ಕೋಟಿ ಜನ ಸಾಯುವುದನ್ನು ದೇವರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. இதை விட கர்த்தர் எப்படி உங்ககிட்ட பேசுவார்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? பைபிள்ல எழுதி கொடுத்திருக்காரு. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. இதை நீங்க வாசிக்கல, ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದಲಿಲ್ಲ. உடனே நீங்க என்ன சொல்லிடுவீங்க? ಕೂಡಲೇ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? வெளிப்பத்தின விசேஷம் எல்லாம் படிக்கணும்னா ரொம்ப படிப்பு வேணும், ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು, ரொம்ப அறிவு வேணும். ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. நீங்க இப்படி சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்கு தான் ನೀವು ಈ
ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ அதை கொடுத்ததே யோவான் கிட்ட கொடுத்தாரு. ಅದನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. யோவானை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, ಯೋಹಾನನ ಕುರಿತಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, அவர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் என்றும் ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಎಂಬುದಾಗಿ, பேதமை உள்ளவர்கள் என்று சொல்லப்படுது. ಅವರು ಯಾವ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் அவங்கள பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அப்ப வெளிப்படுத்தின விசேஷம் படிக்கிறதுக்கு அறிவு தேவையில்ல, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, படிப்பு தேவையில்ல, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. நீங்கள் தேவனோடு கூட இருக்கிறவர்களா இருந்தால் போதும், ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, உங்கள் சபையில் ஆவியானவர் பேசினால் போதும், ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த போதுமானவராக இருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நீங்க இப்படி சொல்லுவீங்கன்னு தான் அவர் யோவான் வழியா கொடுத்திருக்கிறார். ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಲೇ ದೇವರು ಯೋಹಾನನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. இப்ப சொல்லுங்க, ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ஆவியானவர் உங்க சபையில இருக்கிறாரு, ದೇವರಾತ್ಮ ನಿಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, உங்க கூட இருக்கிறாரு, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, அவர் எழுதி கொடுத்த வேதம் உங்க வீட்டுல உங்க கையில இருக்கு, ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸತ್ಯವೇದ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, வரப்போற பெரிய பேரழிவை பத்தி முன்னறிவிப்பு உங்க கையில இருக்கு, ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನಾಶನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. எத்தனை பேர் படிச்சீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದುದ್ರಿ? எத்தனை பேர் அறிந்து கொண்டீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? இல்ல. ಇಲ್ಲ. சரி, எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி வீடியோ இத தவிர ஆண்டவர் என்ன செய்வார்? ಸರಿ, ಈ ತರ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? நீங்க நம்புற மீடியாவை, ನೀವು ನಂಬುವಂತ ಮೀಡಿಯಾ, நீங்க நம்புற WHO ನೀವು வச்சு, ನಂಬುವಂತ WHO ಇಟ್ಟು அவர்கள் மூலமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்றார். ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. இதுக்கு மேலையும் நீங்க அதை கேட்கலனா யார் பொறுப்பு? ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? இது பண்ணி நீங்க ஆண்டவரை கேள்வி கேக்குறீங்க. ಈಗ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, கர்த்தர் இருந்தா இப்படி எல்லாம் நடக்குமா? ಈ ದೇವರು ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ஆண்டவர் ஏன் இப்படி பண்றாரு? ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? இதை விட ஒரு தேவன், சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவர், ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಬ್ಬ ದೇವರು, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು, பூமியின் தூளை போல இருக்கிற மனுஷனுக்கு, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ இதை விட எப்படி இறங்கி வந்து தெரியப்படுத்த முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂತೀರಾ? கார்ல போற நீங்க, ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ನೀವು, ஒரு சக மனுஷன் டிராபிக்ல நிக்கிறான், ಒಬ್ಬ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ஒரு யாசகம் கேக்குறான், ಅವನು ಜಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ, அவனையே நீங்க உங்களுக்கு சமமா மதிக்கல, ಅವನೇನೆ ನೀವು ಸಮವಾಗಿ ನೀವು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ, அவனுக்கு நீங்க எதையாவது கொடுக்கும் போதே உங்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் அவனை விட மேலன்னு ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு வருது. ಅವನಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಅವನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಗಿಂತ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. சர்வ வல்லமையோட கம்பேர் பண்ணா, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ நம்ம அதை விட மோசமான நிலைமையில கீழே இருக்கிறோம். ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋಸಕರವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿದ್ದೇವೆ. வேதம் சொல்லுது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, தேவன் ஸ்தாபித்த சூரியனையும் சந்திரனையும் பார்க்கும் பொழுது, ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡುವಾಗ, நம்மை நினைப்பதற்கும் விசாரிப்பதற்கும் எம்மாத்திரம் என்று சொல்லுகிறது. ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸುವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ பூமியின் தூளை போல இருக்கிறோம் இருக்கு. ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ஆனாலும் ಆದರೂ ಕೂಡ அந்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன், ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளை எழுதி கொடுத்து, ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು, தன் ரத்தத்தால் மீட்டப்பட்ட சபையை கொடுத்து, ತನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಭೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು, கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தன் ஒரு ஊழியக்காரனை கொடுத்து, ಕರ್ತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, வரப்போற காரியங்களுக்கு உங்களை என்னையும் மீட்கணும்னு இவ்வளவு பரிதவிக்கிறார். ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನಾಶನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. படிக்கல, ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, சபையில போய் உட்கார்ந்து கேட்கல, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, சபையில சொன்னாலும் நீங்க கேட்க போறதும் இல்ல, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, சபைக்கு போறதே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி நினைக்கிறீங்க. ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದೇ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ತೀರಾ. ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு போறது உங்களுக்கெல்லாம் அவ்வளவு பெரிய விஷயம். ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ஆராதனைக்கு போயிட்டு வந்த உடனே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் முடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல். ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. நடுவுல யாராவது கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டா ஆராதனை கட்டு, ನಡುವೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಾನುವಾರ ಮದುವೆಗೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. யாராவது சாப்பிட கூப்பிட்டானா அன்னைக்கு ஆராதனை கட்டு, ಯಾರಾದ್ರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ ಹೋಗುವುದು ಕಟ್ಟು. உங்களுக்கு நீங்களே எக்ஸ்கியூஸ், ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ஒரு வாரம் போவாட்டி ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல, ಒಂದು ವಾರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ஆனா உங்க பிள்ளைகள் மட்டும் 6 நாள் லீவ் போடாம ஸ்கூலுக்கு போயிடணும். ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ 6 ದಿನಗಳು ಲೀವ್ ಆಗ್ತಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. நீட் எக்ஸாமுக்கு லீவ் போடாம எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுக்கு போயிடணும். ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೀವ್ ಆಗ್ತಲೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ஒண்ணுத்துக்கும் உதவாத உலகத்துல அழிஞ்சு போகிற படிப்புக்கு நீங்க இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பீங்களானால், ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯತ್ವ ನೀವು ಕೊಡುವುದಾದರೆ, உங்களுடைய ஆத்மா, விலையேற பெற்ற ஆத்மாவுக்கு நீங்க எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்க? ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯತ್ವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? நிர்விசானம் உள்ள ஜெனரேஷன், ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಜನರೇಷನ್, நோவா காலத்தை போலவே இப்பொழுதும் இருக்கிறதான ஜெனரேஷன், ನೋಹನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ பணத்துக்கு பின்னாடி, ಹಣದ ಹಿಂದೆ, சொத்துக்கு பின்னாடி, ಸೊತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ, உலக சுகத்துக்கு பின்னாடி ಲೋಕದ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ஓடிக்கொண்டிருக்கிறதான கடைசி ஜெனரேஷன், ಓಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಡೆಯ ತಲೆಮಾರು. உங்கள் ஆத்மாவை குறித்து உங்களுக்கே அக்கறை கிடையாது. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ. 16 கோடி பேர் செத்து போயிருக்கான். 16 ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏதாவது உங்களுக்கு மனசுல தோணுச்சா? ಏನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ? வருத்தம் இருந்துச்சா? ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಸರ உங்க ಉಂಟಾಯ್ತಾ? பக்கத்து வீட்ல ஒருத்த நரகத்துக்கு போயிருக்கான். ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. உங்க சொந்தக்காரன்ல ஒருத்த நரகத்துக்கு ನಿಮ್ಮ போயிருக்கான். ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. அத பத்தின எந்த அக்கறையும் உங்களுக்கு கிடையாது. ಅದರ ಕುರಿತಾದ ಯಾವ ಅಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ. உங்களுக்கு இருந்தது ஒண்ணே ஒண்ணுதான், ನಿಮಗಿದ್ದದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು, நான் சாகல, ನಾನ್ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, நான் பொழைச்சுக்கிட்டேன், ನಾನ್ ಹೆಂಗೋ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. கர்த்தருடைய கிருபை
கிருபையினாலே நான் பொழைச்சுக்கிட்டேன். ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೋ ಬದುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ஏன் பொழைச்சீங்கன்னு தான் தெரியல. இப்ப ಯಾಕೆ ನೀವು ಬದುಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. நீங்க பொழைச்சிட்டீங்க, ನೀವು ಬದುಕಿದ್ರಿ, ஆனா ஏன் பொழைச்சீங்கன்னு தெரியல. ಅದು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஒரு ஆவிக்குரியதான இன்ட்ரெஸ்டுமே இல்லாத கூட்டம், ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಗುಂಪು. இப்ப நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க தெரியுமா? ಈಗ ನೀವೇನಂತ ಗೊತ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? நாங்க அது இருக்கிறதுனால தான் நீங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்கோம். ನಮಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಾನೇ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. நீ ஏன் எங்களை திட்டுற? ನೀ ಯಾಕಪ್ಪ ನಮಗೆ ಬೈತ್ಯಾ? நாங்கெல்லாம் அதனால தான் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறோம். ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. நான் உங்களை திட்டல, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೈತಾ ಇಲ್ಲ. உங்ககிட்ட மெசேஜ் கொடுத்து அனுப்புறேன் வெளிய இருக்கிறவங்களுக்கு. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಿರೋರಿಗೆ. உங்க மூலமா தான் சொல்ல முடியும், நீங்க தானே வந்திருக்கீங்க. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. எதுக்கு சொல்றோம்? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭವ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி உலகத்தையே புரட்டி போட்டுருக்கு. ನಮ್ಮ ಕಣ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕವೇ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿದೆ. ஆண்டவர் சொல்றார் வெளிப்படுத்தல் 6:4, ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಕಟಣೆ 6:4, பூமியிலிருந்து சமாதானத்தை எடுத்து போடும்படியான அதிகாரம் கொடுக்கப்படும். ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲಾಯಿತು. போய் பொருளாதார நிபுணர்களை கேளுங்க, ಹೋಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. கொரோனா உலகத்தினுடைய பொருளாதாரத்தையே மாத்திருச்சு. ಕೊರೋನಾ ಲೋಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ஒரே ஒரு தடவை கொரோனா இன்ஜெக்ஷன் வேக்சின் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு $35. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ $35. சிலருக்கு 2 தடவை போட்டாங்க, ಕೆಲವರಿಗೆ 2 ಸಾರಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ஒரு சிலருக்கு 3 தடவை போட்டாங்க. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ 3 ಸಾರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಫೈಸರ್னு ஒன்னு இருந்துச்சு, ಫೈಸರ್ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. கோவிஷீல்ಡ್னு ஒன்னு இருந்துச்சு, கோவிஷீல்ಡ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತು. கோவாக்சின் ஒன்னு இருந்துச்சு, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದಿತ್ತು. இது 3 தான் இந்தியால இருந்துச்சு. ಇದು ಮೂರದೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ இத ಇತ್ತು. போடுறதுக்கு ஒரு ஆளுக்கு $70 குறைஞ்சபட்சம். ಇದನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ $70. அதாவது இந்திய பணத்துக்கு $5000 அன்னைக்கு. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 5,000 ಅವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. இந்தியால குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 100 கோடி பேருக்கு போட்டிருப்பாங்க. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. யோசிச்சு பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ஒரு ஆளுக்கு $5000னா ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5,000 ಅಂದ್ರೆ 100 கோடினா 100 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 5 லட்சம் கோடி 5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ செலவு பண்ணிருக்கு கவர்மெண்ட், ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ. ஆனா ಆದ್ರೆ இது பெரிய தொகை. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ. பொருளாதாரத்தை இந்தியா மாதிரி நாடு ஓரளவுக்கு தாங்கிருச்சு. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಇಂಡಿಯಾದಂತ ದೇಶ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ತು. பெரும்பான்மையான நாடுகள் தாங்காது. ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಅದನ್ನು ತಾಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ஸ்ரீலங்காலாம் பஞ்சத்துல விழுந்துருச்சு. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎಲ್ಲ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. பெரும்பான்மையான நாடுகள் இந்த வேக்சின் வாங்கியே காணாம போச்சு. ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕಾಣದೆ ಹೋಯಿತು. அன்னையோட போன சமாதானம் தான், ಅವತ್ತಿಗೆ ಹೋದಂತ ಸಮಾಧಾನ எல்லாமே மாறி போச்சு. ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು. இதைத்தான் ஆண்டவர் எழுதுறாரு, ಇದನ್ನೇ ದೇವರು ಬರೀತಾರೆ. பூமியிலிருந்து சமாதானம் போயிடும்னார். ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ சிவப்பு ಹೇಳ್ತಾರೆ. குதிரை தான் அதுக்கான சென்டர் பாயிண்ட்னார். ಕೆಂಪು ಕುದುರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. இவ்வளவு பெரிய காரியம் நடந்திருக்கு. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದೆ. நம்ம நாட்டிலும் நடந்துச்சு, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ. நாம என்ன பண்ணோம்? ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 2018 இது வந்துச்சு, 2018 ಇದು ಬಂತು, முன்னறிவிக்கப்பட்டது. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ நாம ಕೊಡಲಾಯಿತು. இதை கவனிக்கல. ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. கவனிச்சிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும் தெரியுமா? ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? நீங்க ஒருவேளை கேட்கலாம், ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೇಳಬಹುದು, நீ என்ன எங்களை கவனிக்கலங்கற? ನೀನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? கவனிச்சு நாங்க என்ன பண்ண போறோம்? ಗಮನಿಸಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? கோவிட் திடீர்னு வந்துச்சு, ಕೋವಿಡ್ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬಂತು, உலகமே ஸ்தம்பிச்சு போச்சு. ಲೋಕವೇ ಸ್ತಂಭಿಸಲ್ಪಡ್ತು. அதுக்கு வேக்சினே கிடையாது, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ಇಲ್ಲ, சாரி மெடிசன் கிடையாது, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನೇ ಇಲ್ಲ. நாங்க என்ன பண்றதுன்னு கேப்பீங்க. ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கோங்க, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. இந்த கோவிடுக்கு வந்து இன்னைய வரைக்கும் மெடிசன் ಈ கிடையாது. ಕೋವಿಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ. அதுக்குள்ளே அடுத்த வேரியன்ட் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இது வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து வேக்சின் மட்டும் தான். ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾತ್ರವೇ, அதாவது தடுப்பூசின்னு சொல்லுவாங்க. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ, இனி வராமல் தடுப்பது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. குணமாக்குறதான மருந்து நம்ம கிட்ட இல்ல, ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಔಷಧಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, வராம தடுக்கிற தடுப்பூசி தான் இருக்கு. ಅದನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವಂತ ಇದೆ. ஆனா ಆದರೆ உலகமே ಲೋಕವೇ அந்த பீக் பீரியட்ல ಆ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ மருந்து இல்லாம ಯಾವುದೇ ಮದ್ದಿಲ್ಲದೆ கொத்து கொத்தா ஜனங்க மடிச்சாங்க. ಜನರು ಕೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. நீங்க டிவில பாத்திருப்பீங்க, ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, உங்களுக்கு நியூஸ் வந்திருக்கும், ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. உங்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியுமா? ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ? இதற்கான மருந்து ಇದಕ್ಕಾಗಿರುವಂತ ಔಷಧಿ சயின்டிஸ்ட் இல்ல, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, மருத்துவர்கிட்ட இல்ல, ಯಾವ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, எந்த அரசாங்கத்திட்ட இல்ல, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. அதற்கான மருந்து ಅದಕ್ಕಾಗಿರುವಂತ ಔಷಧಿ திருச்சபைக்குள்ள மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇತ್ತು. அந்த மருந்துக்கு பெயர், ಆ ಔಷಧಿಗೆ ಹೆಸರು ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்கிறதான நாமம். ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಮ. அந்த நாமம் மட்டும்தான் எல்லா வியாதிகளையும் குணமாக்கும். ಆ ನಾಮ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. இதே மாதிரி ஒரு குவாரண்டைன் இருந்துச்சு.
இருந்துச்சு. ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇತ್ತು 2000 ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாடி. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ஊருக்குள்ள விட மாட்டாங்க. ಊರೊಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. அதுக்கு மருந்து கிடையாது. ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. மீறி வந்தா கல்லெறிஞ்சு கொல்லுவாங்க. ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲೆಸು ಸಾಯ್ತಾರೆ. இதே மாதிரி தான் இப்ப கோவிட்லயும் பண்ணாங்க. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ஊருக்குள்ள வரக்கூடாது. ಊರೊಳಗೆ ಬರಬಾರದು. தனிச்சு வச்சிருவாங்க. ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ. யாரும் வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாது. ಯಾರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಬಾರದು. அதே மாதிரி தான் நீங்க பண்ணாங்க. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. ஆனா அந்த குஷ்டரோகம் அன்னைக்கு உள்ளதுக்கு பெயர் லெப்ரசி. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಇದಂತ ಹೆಸರು ಕುಷ್ಠರೋಗ ಲೆಪ್ರಸಿ. அன்னைக்கு அதுக்கு மெடிசன் கிடையாது. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಔಷಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ஆனால் அந்த லெப்ரசியை குணமாக்குற மெடிசன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட இருந்துச்சு. ಆದ್ರೆ ಆ ಕುಷ್ಠ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಔಷಧಿ ಕರ್ತನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. அந்த குவாரண்டைன்ல இருந்து ಆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇಂದ இந்த குவாரண்டைன் ಈ வரைக்கும் ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವರೆಗೂ 2000 வருஷமா 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ அத்தனை நோய்களையும் ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನು ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்கிறத நாமம் சுகமாக்கி இருக்கிறது. ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮವು ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமானோம்னு வசனம் சொல்லுது. ಆತನ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಣವಾದವೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. எத்தனை சாட்சிகள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. ಎಷ್ಟೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. கேன்சர் சுகமானவங்க இருக்காங்க. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣವಾದವರಿದ್ದಾರೆ. எய்ட்ஸ் சுகமானவங்க இருக்காங்க. ಏಡ್ಸ್ ಗುಣವಾದವರಿದ್ದಾರೆ. குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை இருக்கு. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ஏன் மரித்தோர் உயிரோடு கூட வந்திருக்கிறாங்க. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಸತ್ತವರು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. இத்தனை அற்புத அடையாளங்களும் 2000 வருஷமா சபையில நடந்திருக்கு. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. சபைக்கு ஒரு பெருமை உண்டு. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು. பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ளாதுன்னு இருக்கு. ಪಾತಾಳದ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. எந்த வியாதியும் சபையை மேற்கொள்ளாது. ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯು ಸಭೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದು. எந்த வியாதியும் சபையை மேற்கொண்டதாக சரித்திரமே கிடையாது. ಯಾವ ವ್ಯಾಧಿಯು ಸಭೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. பெலிஸ்தியர் பாளையத்துல ஒரு கொள்ளை நோய் வந்துச்சு. ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂತು. அது பெலிஸ்தியர்களுக்கு வந்துச்சு. ಅದು ಫಿಲಿಸ್ಟಿಯರನ್ನು ಕೊಂದಿತು. தேவ ஜனங்களுக்கு வரவில்லை. ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. எகிப்தியர் பாளையத்துல கொள்ளை நோய் வந்தது. ಐಗುಪ್ತ್ಯರ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಬಂತು. அது இஸ்ரவேலுக்குள்ளே வரவில்லை. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணுகிறார். ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எகிப்தியருக்கு வந்த கொள்ளை நோயை உன்மேல் வர பண்ணேன். ಐಗುಪ್ತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர்னு கர்த்தர் சொல்றார். ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಪರಿಹಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. இந்த போர்டு இன்னைக்கு நிறைய பேர் வீட்ல இருக்கு. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர்ங்கற போர்டு நிறைய பேர் வீட்ல இருக்கு. ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಪರಿಹಾರಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದ ಬೋರ್ಡ್ ಅನೇಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ஆனா வீட்டுக்குள்ள வியாதி இருக்கு. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ವ್ಯಾಧಿ ಇದೆ. ஏன்? ಯಾಕೆ? யோசிச்சு பாருங்க. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 2000 வருஷமா 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ நாம மேற்கொண்ட எத்தனையோ நோய்கள் இருக்கு. ನಾವು ಜಯಿಸಿದಂತ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳಿದೆ. சபை கிட்ட தோத்து போயிருக்கு. ಸಭೆಗಳು ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ. மருத்துவர்கள் கைவிட்ட கேஸ் கூட சபையில வந்து சுகமாயிருக்கு. ವೈದ್ಯರಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ஸ்ட்ரெச்சர்ல கொண்டு வரப்பட்டவங்க கூட சுகமாயிருக்காங்க இங்க. ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. இயேசு அற்புத அடையாளங்களை இன்றும் செய்கிறவராக இருக்கிறார். ಯೇಸು ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனா கடந்த 10 வருஷமா ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ சபைகளில் அற்புதம் இல்லை. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳಿಲ್ಲ. அதிசயங்கள் இல்லை. ಅತಿಶಯಗಳಿಲ್ಲ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? அதை யோசிச்சு பார்க்கணும். ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. நம்மை நாமே அறிந்தோமானால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படுவோம்னு பைபிள் சொல்லுது. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. நம்மள யோசிச்சு பார்க்கணும். ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. நடக்கல. ಯಾಕೆ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ? கொரோனால எல்லாரும் போய் மூடியாச்சு. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. நம்ம கிட்ட எத்தனை சுகமாக்குற ஊழியக்காரங்க இருக்காங்க. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. 9 வரம் பெற்ற ஊழியக்காரங்க நம்ம கிட்ட தான் இருக்காங்க. 9 ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಸೇವಕರುಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾರೆ. பைபிள்லயே வரங்களை ஆவியானவர் பகிர்ந்து கொடுக்கிறாருன்னு இருக்கு. ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ವರಗಳನ್ನು ದೇವರಾತ್ಮನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ஆனா நம்மால போஸ்டர்ல போடும்போது ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ಪೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗಲೇ 9 வரங்களை பெற்றவர்னு போடுறாரு. 9 ವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರ ಸೇವಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 9 ಅವರಿಗಿட்டೇ இருக்குது. 9 ವರ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. நீங்க யாருகிட்டயும் போக வேணாம்னு அர்த்தம். ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ. மொத்த ஹோல்சேலா வரங்களை நானே வாங்கி வச்சிருக்கேன் அர்த்தம். ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. அந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. எத்தனை கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டது? ಎಷ್ಟೋ ಕೂಟಗಳು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. சுகமளிக்கிற திருவிழா, ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಕೂಟ, சுகமளிக்கிற பெருவிழா, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಹೋತ್ಸವ, அற்புத பெருவிழா, ಅದ್ಭುತ ಮಹೋತ್ಸವ எவ்வளவு நடத்துனீங்க? ಎಷ್ಟೋ ನಡೆಸಿದ್ರಿ. இவங்க அத்தனை பேரும் கொரோனால எங்க போனாங்க? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು? கொரோனால இந்த அற்புதம் செய்யற ஊழியக்காரர்கள் எங்கே? ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದಂತ ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು? நான் அற்புத அடையாளங்களை குறை சொல்கிறேன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். ನಾನು ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ அற்புத ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. அடையாளங்கள் உண்டு. ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಉಂಟು. நான் அதை விசுவாசிக்கிறேன். ನಾನು ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. இயேசு இன்றும் அற்புதங்களை செய்கிறவராகத்தான் இருக்கிறார். ಯೇಸು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. அதில் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. நம்ம கிட்ட தான் பிரச்சனை இருக்கு. ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು. இயேசு நாமத்துக்கு வல்லமை குறையவே இல்லை. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ஆனா அதை யூஸ் பண்றவங்க தான் இருக்கு. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವವರ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. கத்தி எவ்வளவுனா ஷார்ப்பா இருக்கலாம். ಕತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. வெட்ட தெரியாதவங்க கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்ல. ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. எவ்வளவு புது காராவனா இருக்கலாம். ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ஓட்ட தெரியாதவங்க கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்ல. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. இயேசுவின் நாமம் எவ்வளவு வல்லமையாவனா இருக்கலாம். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಎಷ್ಟು ಬಲವಾದದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. அதை யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்க கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்ல. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. இந்த ஜெனரேஷனுக்கு அதை யூஸ் பண்ண தெரியாது.
தெரியாது. ಈ ಜನರೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஏன்னு சொன்னா ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ அதை யூஸ் பண்றதுக்கு ஒன்னு வேணும். ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕು. இப்ப வண்டி ஓட்டணும்னா டிரைவிங் லைசென்ஸ் வேணும். ಈಗ ನೀವು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. அதே மாதிரி ಅದೇ ರೀತಿ அற்புத அடையாளங்கள் செய்யணும்னா ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ உங்களுக்கு ஒன்னு வேணும். ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇರಬೇಕು. அதற்கு பேர் தான் விசுவாசம். ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ನಂಬಿಕೆ. இயேசு தெளிவா சொல்றாரு, ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கிற அடையாளங்களாவன இருக்கு. ನಂಬುವವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಗುರುತುಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ. விசுவாசிகள் நினைச்சுக்கோங்க, ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ஏதோ ஊழியக்காரங்க தான் செய்யணும்னு. ಏನೋ ಸೇವಕರು ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. அப்படிலாம் கிடையாது. ಆ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. பைபிள் தெளிவா சொல்லுது, ವಾಕ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கிற அடையாளங்களாவன. ನಂಬುವವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. உங்களுக்கு பேரே விசுவாசி, ನಿಮಗೆ ಹೆಸರೇ ವಿಶ್ವಾಸಿ. நீங்களும் அற்புத அடையாளங்கள் செய்யலாம். ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. என் நாமத்தினாலே அவர்கள் மேல் கரங்களை வைப்பீர்கள், ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರಗಳನ್ನು ಇಡುವುದಾದರೆ அவர்கள் சொஸ்தமாவார்கள். ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. இதான் கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தம். ಇದುವೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನ. இப்ப நான் விசுவாசியும் இருக்கேன், ಈಗ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஊழியக்காரர் இருக்காரு, ಸೇವಕರು ಇದ್ದಾರೆ, வியாதியஸ்தனும் இருக்கா, ರೋಗಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, வியாதியும் இருக்கு, ವ್ಯಾಧಿನೂ ಇದೆ. ಆದರೆ சுகமாகவில்லை. ಗುಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. காரணம் என்ன? ಕಾರಣವೇನು? அதைத்தான் நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ, உங்களுக்கு பேர் தான் விசுவாசி, ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಿ, ஆனா உங்களுக்கு விசுவாசம் என்பது கடுகளவும் கிடையாது. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ஏன்னா பைபிள் சொல்லுது, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, கடுகளவு விசுவாசம் இருந்தால் மலையை பெயர்ந்து பெய்னா போகணும். ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬೆಟ್ಟ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಂತ. அது எப்படி எங்களை பார்த்து விசுவாசம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க? ಅದು ಹೇಗ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? பேரே விசுவாசி தானே. ನಮಗೆ ಹೆಸರೇ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಲ್ವಾ? விசுவாச சபைனே பேர் இருக்கு. ವಿಶ್ವಾಸ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿದೆ. அப்படி இருக்கும்போது ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ நீங்க எப்படி விசுவாசம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க? ನೀವು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? பேர் தான் விசுவாசி, ಹೆಸರೇ ವಿಶ್ವಾಸಿ. நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா, ನೀವಾಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ அமெரிக்கால போய் ஒரு பாஸ்போர்ட் ஒருத்தர் வாங்குவார். ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ರು ತಗೊಂತಾರೆ. அவர் ಅಮೆರಿಕನ್ ಆயிடுவார். ಅವ್ರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ஆனா வந்து இறங்கினா அவர் இந்தியனா தான் இருப்பாரு. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. அவருக்கு இந்திய குணாதிசயம் எதுவும் மாறி இருக்காது. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. இந்திய சாப்பாடு தான் சாப்பாடு. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಹಾರನೇ ತಿಂತಾರೆ. ஆனா பாஸ்போர்ட் மட்டும் அவர் கையில அமெரிக்கான்னு இருக்கும். ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. அதே மாதிரி தான், ಅದೇ ರೀತಿನೇ பேர் மட்டும் தான் விசுவாசி, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಿ. உள்ளுக்குள்ள விசுவாசத்துக்கான ஒண்ணும் கிடையாது. ಒಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. எப்படி சொல்றீங்க? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? நீங்க விசுவாசிச்சாதான் கொரோனால சுகமா இருக்குமே. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ஏன் ஆகலன்னா, ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ விசுவாசம் ஒண்ணு வேணும். ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. விசுவாசம் வேணும்னா இன்னொன்னு வேணும். ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿರಬೇಕು. அங்கதான் பேசிக் தப்பு இருக்குது. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ತಪ್ಪಿದೆ. அதான் பிரிமினரி பாவம். ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪಾಪ. அங்க ஆரம்பிக்கிறதா பிரச்சனை. ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ. விசுவாசம் எதனாலே வரும்? ನಂಬಿಕೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? வேதவசனம் சொல்லுது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும். ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. நீங்க என்ன கேக்குறீங்களோ ನೀವು ಏನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರೋ அதன் அடிப்படையில அதன் மேலதான் உங்க விசுவாசம் வரும். ಅದರ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. இப்ப கடந்த 25 வருஷமா ಈಗ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ நீங்க என்ன கேட்டீங்க? ನೀವು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? நீங்க விசுவாசத்தை பத்தி என்ன கேட்டீங்க? ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? நீங்க கேட்டதெல்லாம் ஆசீர்வாத செய்தி. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂದೇಶ. 25 வருஷமா நீங்க கேட்டது ஆசீர்வாதம் தான். 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂದೇಶ. ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம். ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ. நீங்க போய் ಸಭೆಗೆ போய் என்ன கேட்டீங்க? ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ? போய் செய்தி கொடுத்தாலும் கேட்க மாட்டீங்க. ಹೋಗಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. இங்கேயே உட்கார்ந்துகிட்டு செல்ஃபி எடுப்பீங்க. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. இங்கேயே உட்கார்ந்துகிட்டு வீடியோ பாப்பீங்க. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. இங்க உட்கார்ந்து போட்டோ எடுப்பீங்க. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. இந்த மாதிரி அறிவு கட்ட கூட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி ஆண்டவர் கிரியை செய்வாரு? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದಿರಂತ ಜನರನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? நான் சொல்றது இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற கூட்டத்தை சொல்றேன். ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இவ்வளவு பெரிய செய்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. இதுக்குள்ளேயே சாத்தானுடைய கூட்டம் ஒண்ணு உட்கார்ந்து இருக்கு. ಇದರ ಒಳಗೆ ಸೈತಾನನ ಗುಂಪಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. இங்க உட்கார்ந்து போன் பார்த்து செல்ஃபಿ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. இந்த சாத்தான் கூட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது? ಈ ಸೈತಾನನ ಗುಂಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ஆனா கிளம்பி மட்டும் கூட்டத்துக்கு வந்துருது. ಆದ್ರೆ ಹೊರಟು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. கேட்டா என்னன்னு கேட்டா நானும் எம்டி ஜெகன் கூட்டத்துக்கு போனேன், வெளியே போய் பெருமையா பேசிக்கிறது. ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಎಂ ಡಿ ಜಗನ್ ಅವ್ರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಚೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದು. கொல்லாத பிசாசு, ದುಷ್ಟ ಸೈತಾನ. அப்படி எல்லாம் சொல்லணும். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. நான் சொல்றது இல்ல. ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು. நம்ம ஏன் ಇவங்களை போய் அதெல்லாம் சொல்லுவானே? ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ இங்க உட்கார்ந்துகிட்டு இந்த கூட்டத்துல அது செல்ஃபி எடுக்குதுன்னா எவ்வளவு இருக்கும் பாருங்க. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಸಂದೇಶ ಅದ சொன்னா கூட அதுக்கு வெக்கமே இல்ல பாருங்க. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತೀರಾ? அதுக்கு கூட அது சிரிக்குது பாருங்க. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அத பத்தின வெக்கம் அதுக்கு கொஞ்சம் கூட இல்ல பாருங்க. ಅದ ಕುರಿತಾದ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ அப்ப இந்த ஆளுங்களை வச்சுக்கிட்டு நீங்க எப்படி அற்புத அடையாளங்கள் செய்வீங்க? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಥವರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? எப்படி எழுப்புதல் வரும்? ಹೇಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರುತ್ತೆ? இன்னைக்கு இதுதான் சபையினுடைய பிரச்சனை. ಇವತ್ತು ಇದುವೇ ಸಭೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ. சபையில ஊழியக்காரங்க பிரச்சனை இல்ல. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. அந்த ஆளு உயிரை கொடுத்து தான் சபை நடத்துறாரு. ಆ ಸೇವಕ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಸಭೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறதெல்லாம்
ಫ್ಯಾಷನ್ ಪರೇಡ್ಗೆ போய் உட்கார்ற மாதிரி உட்காருது. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. சபையில விசுவாச செய்தி கிடையாது. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳಿಲ್ಲ. ஆசீர்வாத செய்தி. ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂದೇಶ. கடந்த 15 வருஷமா ಆಶೀರ್ವಾದ செய்தி. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂದೇಶ. கர்த்தர் வீடு கொடுப்பார். ದೇವರು ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. கர்த்தர் ಲ್ಯಾಂಡ್ கொடுப்பார். ದೇವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. கர்த்தர் வெளிநாட்டுல வேலை கொடுப்பார். ದೇವರು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பார். ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் வெறும் ஆசீர்வாதம். ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ஆசீர்வாதம் எல்லாம் இருக்கு. ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ஆனா சபை ஆசீர்வாதத்தை பேசுற இடம் இல்லை. ಆದ್ರೆ ಸಭೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. சபை சத்தியத்தை பேச வேண்டிய இடம். ಸಭೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಥಳ. நீங்கள் சத்தியம் பேசினால் ஆசீர்வாதம் தானாய் வரும். ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. அது பண்ண தானா வரப்போகுது. ಅದು ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. நீ கடைசி காலத்துல ಇವತ್ತು ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் இருக்கு. ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಇದೆ. நீங்க சபையில மோட்டிவா பேசுங்க. ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. அப்பதான் நீங்க கேக்குறதெல்லாம் கிடைக்கும். ಆಗಲೇ ನೀವು ಕೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. தென்னை மரத்துக்கு பக்கத்துல போய் நின்னுக்கோங்க. ನೀವು ತೆಂಗಿನ ಮರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡ್ರಿ. தென்னை மரத்தை பார்த்து சொல்லுங்க. ತೆಂಗಿನ ಮರ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ. காய் காய் பாய் காய் காய் பாய்னு சொல்லிட்டே இருங்க. ಕಾಯಿ ಬೀಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. மோட்டிவேஷனலா பேசுங்க. ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. விசுவாசத்தோட சொல்லுங்க. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ. டெய்லி காலையில போய் 100 தடவை சொல்லுங்க. ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ 100 ಸಾರಿ ಹೇಳಿ. தென்னை மரத்து உச்சில தேங்காய் வரும். தென்னை மரத்து உச்சில தேங்காய் வரும்னு. ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಉಚ್ಚಗಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. தேங்காய் வருமா? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬರುತ್ತಾ? அங்க கண்ணு நடணும். ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ ಪರಾಮರಿಕணும். ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರಾಮರಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣಿ ஊத்தணும். ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು. காத்திருக்கணும். ಅದಕ್ಕೆ ಕಾದಿರಬೇಕು. ஒரு நாள் மேல இளநீ வரும். ಒಂದು ದಿನ ಮೇಲೆ ಎಳ್ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. கிரியை இல்லா விசுவாசம் செத்தது. ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ತದ್ದು. இன்னைக்கு கடைசி காலம் 15 வருஷம் சபை. ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆ வெறும் ஆசீர்வாதத்துக்கு பின்னாடி. ಬರೀ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಿಂದೆ. சபையில பேசுற செய்தி எல்லாம் ஆசீர்வாதம். ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದೇಶವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ. ஒரு ஊழியக்காரர் சத்தியமே பேசினாருன்னு வெச்சுக்கோங்க. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. அந்த ಸಭைக்கு அந்த ஜனங்க போறதில்ல. ಆ ಸಭೆಗೆ ಜನರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. அவங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப இன்ஸ்டன்ட்டா பணக்காரன் ஆகணும். ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ஏன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட்க்கு போய் உடனே சாப்பாடு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ உடனே ಸಾಪಾಡು. ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ உடனே வீட்டுக்கு சாப்பாடு. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಆಹಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್. ಎಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ உடனே ಕೂಡಲೇ. அதே மாதிரி செய்தியிலயும் அப்படிதான் கேக்குறாங்க. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. பிரசங்கம் பண்ண உடனே ஆசீர்வாதம் வந்துரும். ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. இப்ப சத்தியம் பேசுற சபைக்கு போக மாட்டாங்க. ಈಗ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. உங்களுக்காக சபை மாறாது. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. உங்களுக்காக வசனம் மாறாது. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಾಕ್ಯ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. உங்களுக்காக கர்த்தர் மாற மாட்டார். ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಬದಲಾಗಲ್ಲ. ஒரு குழந்தை பிறக்க 9 மாசம் கர்த்தர் ஃபிக்ஸ் பண்ணா 9ல இருந்து 10 மாசம் ಆಗதான் செய்யும். ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ 9 ತಿಂಗಳನ್ನು ದೇವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ 9 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. இது ஆசீர்வாத காலம். ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಾಲ. ரொம்ப ஸ்பீಡ್. ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡು. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದೆ. அதனால குழந்தை 6 ಮಾಸத்துல பிறக்கமானா அதுக்கு பேர் குறப்பிரசவம். ಅದರಿಂದ ಮಗು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು. ஒவ்வொன்றுக்கும் கர்த்தர் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு. ದೇವರು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அதினதின் காலத்தில் தான் அது வரும். ಅದರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರುತ್ತೆ. இப்ப சபைகள் மாறிடுச்சு. ಈಗ ಸಭೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. வேற வழி இல்ல உங்களுக்கு. ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. கூட்டம் குறையுது. ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த மாதிரி ஆசீர்வாதமா பேசுற சபைக்கு கூட்டம் போகுது. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸಭೆಗೆ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ஆனால் சத்தியம் பேசுற ஊழியக்காரர்கள் சொல்லுகிறேன். ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸೇವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. இந்த மாதிரி ஆட்கள் போனா பயப்படாதீங்க. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. நீங்க சத்தியம் பேசுறதுனால உன் சபையில இருந்து கூட்டம் வெளியே போச்சுனா நீ கவலையே படாத. ನೀವು ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಸಭೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. இது எல்லாம் உன் சபைக்குள்ள உட்கார்ந்து இருந்த கலை. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಕೂತಿರುವಂತ ಕಳೆಗಳು. இது பணத்துக்காக வெளியே போன கூட்டம். ಇದು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋದ ಗುಂಪು. அந்த இடம் காலியாச்சுனா ಆ ಸ್ಥಳ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ சத்தியத்தை கேட்கிறவர்களை கொண்டு உன் சபையை நிரப்ப கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ನಿನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. உண்மையான ஊழியக்காரர்கள் இந்த கடைசி காலத்துல ஃபெட் அப் ஆகுறாங்க. ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾದ ಸೇವಕರು ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. சத்தியம் பேசினா ஊழியம் நடக்காது. ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೇವೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. சத்தியம் என்னைக்கும் ஜீவன் உள்ளது. ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಜೀವ ಉಳ್ಳದ್ದು. அதுக்கு கர்த்தர் வச்சிருக்கிறது என்னைக்கும் ஆசீர்வாதம் உண்டு. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. பொறுமையா வரும். ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ஆனா நிரந்தரமா வரும். ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ஜியோமோ ப்ராடக்ட் ஒன்னு இருக்கு. ಈ ಜಿಯೋಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ஜெனಟಿಕಲಿ மாடிஃபைಡ್ ஆர்கன் னு சொல்வாங்க. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. இது என்ன பண்ணும் தெரியுமா? ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? உடனே முளைக்கும். ಕೂಡಲೇ ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. சீக்கிரமா காய் காய்க்கும். ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಿಡುತ್ತೆ. அப்படியே பயங்கரமா கொத்து கொத்தா இருக்கும். ಹಾಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಗೊಂಚಲಾಗಿರುತ್ತೆ. சீக்கிரம் செத்து போகும். ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. அந்த ப்ராடக்ட் இருக்குல ஜெனಟಿಕಲಿ மாடிஃபைட் ப்ராடக்ட். ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ஒரிஜினல்ல இருக்கக்கூடியதான சத்து அதுல இருக்காது. ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುವಂತ ಸತ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. குறிப்பா ஒரிஜினல்ல இருக்கிற குணமாக்குற சுகம் அந்த
மெடிக்கல் காரியங்கள் அதுல இருக்காது. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அதே மாதிரி தான் சத்தியம் பேசுற சபை. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡೋ ಸಭೆ அது லேட்டா தான் வளரும், ಅದು ಲೇಟ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, பொறுமையா தான் வளரும், ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ஆனா ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾ இருக்கும். ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. அந்த சபையில இருந்தா நீ கண்டிப்பா பரலோகத்துக்கு போய். ಆ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. சில ஜியோமோ சபை வருது, ಕೆಲವು ಜೀವವುಳ್ಳ ಸಭೆ ಇರುತ್ತದೆ, ஜெனடிಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ சபை இருக்கு, ಕೆಲವು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸಭೆ ಇರುತ್ತದೆ, உடனே வருது, ಕೂಡಲೇ ಬರುತ್ತದೆ, கடகடகடன்னு வளருது, ಗಡಗಡಗಡ ಅಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. அப்படியே பாத்தீங்கன்னா பிரசங்கம் எல்லாம் பயங்கரம். ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. கண்ணை மூடிக்கொண்டு ಕಾரை ಕೇಳ್, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಿನ್ ಕಾರನ್ನು ಕೇಳು, கர்த்தர் உனக்கு காரை தருவார். ಕರ್ತರು ನಿನಗೆ ಕಾರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. இவனை கண்ணை மூடிட்டு காரை கேட்கறான், ಇವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. வந்துருச்சுனே வெச்சுப்போம், ಕಾರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, கர்த்தர் கொடுத்துட்டாரே வெச்சுப்போம், ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ஆனா உங்க வீட்டு சைடு தான் காரே போவாதே, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಾರೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, நிக்க வைக்கிறது தான் இடமே இல்லையா, ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸೋ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, பெட்ரோல் போறதுக்கு தான் காசே இல்லையா, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ವಲ್ಲ, காரை கொண்டு போய் வாங்கி நிறுத்தி வச்சுட்டு ಕಾರ್ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸಿ டெய்லி தொடச்சு பத்திரமா வச்சுக்கிறாரு. ಡೈಲಿ ಒರೆಸಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ஏன்பா காரை ஓட்டலையா? ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ஓட்டணும், ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. பெட்ரோல் விலை 100 ரூபாயை தாண்டிருச்சு, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ, அதனால ரொம்ப காஸ்ட்ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. அப்புறம் எதுக்குப்பா காரு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕಾರು? கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார். ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ஆசீர்வாதம் யூஸ் பண்ணாத ஆசீர்வாதம், ಆಶೀರ್ವಾದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಆಶೀರ್ವಾದ, பயந்து யூஸ் பண்ற ஆசீர்வாதம், ಭಯಪಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದ. நான் சொல்லுகிறேன், ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, கர்த்தர் நிச்சயம் உங்களுக்கு ஒரு நாள் கார் தருவார். ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಾರ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. எப்ப தருவார் தெரியுமா? ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? அதை ஹேண்டில் பண்ற அளவுக்கு உன் பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவார். ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அதற்கான தேவைகள் ஒன்று வரும், ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ. அன்னைக்கு நீ கார் இல்லாமல் முடியாதுங்கறதான ஒரு சூழ்நிலை வரும். ಅವತ್ತು ಕಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಆಗಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. அன்னைக்கு கர்த்தர் உன்னையும் உயர்த்தி இருப்பார், ಆಗ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ உன் ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, தேவைகளையும் சந்தித்திருப்பார். ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ. இதுதான் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதம். ಇದುವೇ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಆಶೀರ್ವಾದ. வந்து திடீர்னு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்துறாங்க, ಬಂದು ದಿಢೀರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳೋದು, எந்த காலத்திலயும் இல்லாம இந்த காலத்துல தான் உங்க பெங்களூர்ல நடக்குது. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. பண ஆசீர்வாத கூட்டம்னு நடக்குது, ಹಣ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕೂಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. இப்படி எல்லாம் பைபிள்ல ஒரு இடத்துலயுமே இல்ல. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಇಲ್ಲ. உண்மையுள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவார், ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. பணம் பெறுவான்னு இல்ல, ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾನಂತ ಇಲ್ಲ. இன்னைக்கு பணம்ட்டா நீங்களும் ஓடி போய் உட்கார்ந்துறீங்க. ಇವತ್ತು ಹಣ ಅಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. நான் உங்களை சொல்லல, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, நீங்க எல்லாம் வசனத்துக்கு வந்திருக்கிற கூட்டம், ನೀವೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ நான் ಜನರು. உங்களை குறையா சொல்லல, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா இந்த ஆன்லைன்ல போகுதுன்னு சொல்றாங்க, ಆದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ அது ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. வழியா சொல்றேன். ಸೊ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. இன்னைக்கு பணம்னா ஒரு பெரிய கூட்டம், ಇವತ್ತು ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ஆசீர்வாத பெருவிழான்னு அடிச்சு ஓடுது கூட்டம், பஸ் ಆಶೀರ್ವಾದದ பிடிச்சு. ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನರು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. இப்பவும் சொல்றேன், ಈಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, உங்களை தேவன் ஆசீர்வதிக்கவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. அந்தந்த காலத்தில் அந்தந்த ஆசீர்வாதம் தானாய் வரும். ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. உங்க குழந்தை பிறக்கும் போதே, ನಿಮಗೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ குழந்தைக்கு தேவைன்னு சொல்லி ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 4 ವಯಸ್ಸು சட்டை, 4ನೇ ವರ್ಷ ಶರ್ಟ್, 8 ವಯಸ್ಸು சட்டை, 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶರ್ಟ್, 12 ವಯಸ್ಸು சட்டை, ಅಥವಾ 12ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶರ್ಟ್, 20 ವಯಸ್ಸು சட்டை, 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಶರ್ಟ್, 40 ವಯಸ್ಸು சட்டை, 40 ವರ್ಷದ ಶರ್ಟ್, எல்லாத்தையும் நீங்க வாங்க மாட்டீங்க. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. இப்ப நீங்க விசுவாசம் இல்லாதவங்கன்னு ಅರ್ಥ இல்ல, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. உங்களுக்கு தான் விசுவாசம் இருக்கு, ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. இப்ப இந்த சட்டை வாங்கினா போதும், ಈಗ ಯಾವ ಶರ್ಟ್ ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 4 வயசு ஆகும்போது 4 வயசுக்கு சட்டை வாங்கிக்கலாம், ಮಗು 4 ವರ್ಷವಾದಾಗ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 8 வயசு ஆகும்போது 8 வயசு சட்டை வாங்கிக்கலாம், 8 ವರ್ಷ ಆದಾಗ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. இப்போ உங்க வீட்டுக்காரரு ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ குழந்தைய பார்க்க வரும்போது ಮಗು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ 40 ಸೈಜ್ சட்டை வாங்கிட்டு வர்றாரு. ಈಗ 40 ಸೈಜ್ ಶರ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. இப்போ மனைவி கேக்குறாங்க, ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, என்னங்க 40 சைஸ் வாங்கிருக்கீங்க? ಏನ್ರಿ ಸೈಜ್ 40 ಸೈಜ್ ಬಟ್ಟೆ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? அவர் சொல்றாரு, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, உனக்கு விசுவாசம் இல்லையா? ನಿಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? நம்ம பிள்ளை வளராதா? ನಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ವಾ? 40 வயசு சட்டை போடாதா? 40 ಸೈಜ್ ಮಗು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಾ? உனக்கு கர்த்தர் உனக்கு ஒரு விசுவாசமே இல்ல, ನಿನಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. நம்ம பிள்ளை பலுகி பெருகும், ನಮ್ಮ ಮಗು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, 40 சைஸ் சட்டை போடும், 40 ಸೈಜ್ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಗು ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, இப்பவே வாங்கி வைத்துக் கொள்வோம், ಈಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ அப்படின்னு சொன்னா அவரை நீங்க எப்படி பாப்பீங்க? ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳುದಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? அவரை பார்த்து நீங்க ஆண்டவர்ட்ட என்ன சொல்லுவீங்க? ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? இப்படி ஒரு ஆளை எங்கிட்ட கொடுத்தீங்களே ஆண்டவரேன்னு கேட்பீங்களா? கேட்க மாட்டீங்க. ದೇವರ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಕೇಳಲ್ವಾ? அதே தான் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும், ಅದೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. உங்களுக்கு தேவை என்ன என்பதை பரமபிதா முன்பே அறிந்திருக்கிறார். ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. அதினதின் காலத்திலே நேர்த்தியாய் செய்வதற்கு கர்த்தர் போதுமானவராய் இருக்கிறார். ಅದರದರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனா நீங்க சபைக்கு வந்தது சத்தியத்தை கேட்க. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ. இப்ப நீங்க கேட்ட எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. வீடு கிடைச்சிருச்சு, ಮನೆ ಸಿಕ್ತು, எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு. ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. கொரோனா வந்துச்சு, ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. எதை வச்சு நீங்க கொரோனால இருந்து தப்பிச்சீங்க சொல்லுங்க. ಯಾವುದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. எதை வச்சு தப்பிச்சீங்க? ಯಾವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರಿ? ஹாஸ்பிடல்ல உங்களை கொண்டு போய் போட்டா பெட் இல்லன்னு, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இல்லன்னு, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. தூக்கிட்டு போறதுக்கு ஆம்புலன்ஸ் இல்லன்னு, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. அத்தனையும் சொல்லிட்டாங்க. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. நீங்க ஏன் இப்படி செய்யக்கூடாது? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ஒரு 10 சவரன் செயின் அப்படி கொரோனாக்கு மேல புடிச்சுக்கிட்டு ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸರದವನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, இது கர்த்தரால் கொடுத்த ஆசீர்வாதம், ಇದು ಕರ್ತನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆಶೀರ್ವಾದ, தேவன் தந்தார், ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು. கொரோனாவே போ ஏன் சொல்லக்கூடாது? ಕೊರೋನಾ ಹೋಗುವಂತ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? இல்ல உங்க வீட்டு லேண்ட் பத்திரத்தை உங்க மேல போட்டுக்கிட்டு, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು, இல்ல கொரோனால படுத்திருக்கிறவர் மேல லேண்ட் பத்திரத்தை விரிச்சிட்டு, ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮಲಗಿರೋರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು, இது கர்த்தரால் வந்த ஆசீர்வாதம், ಇದು ನನಗೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ. என்னைக்கு இருந்தாலும் இந்த லேண்டுக்குள்ள தான் அவர் போக போறாரு. ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ತಾರೆ. இப்போ கொரோனா நீ போ, ಈ ಕೊರೋನಾ ನೀನೀಗ ಹೋಗು, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவரை நான் உங்ககிட்ட அனுப்பி வைக்கிறேன், ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನವಾದ ನಂತರ ನಾನೇ ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನಂತ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. நீங்க ஏன் சொல்லக்கூடாது? ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? அப்ப கொரோனாக்கு மட்டும் ஏன் ஆண்டவர்கிட்ட போனீங்க? ಆಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ? இப்போ புரியுதா? ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? உங்கள் ஜீவனை காப்பாற்றுவது உங்கள் கையில் இருக்கிற எந்த ஆசீர்வாதமும் இல்லை. ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ. உங்கள் ஜீவன் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறது. ನಿಮ್ಮ ಜೀವವು ಕರ್ತನ ಕರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் கர்த்தர் கொரோனாவை அனுப்பி வச்சார். ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. உலகத்துல இருக்கிற எத்தனை பெரிய மனுஷனுக்கு கொரோனா வந்துச்சு தெரியுமா? ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? அப்போதைய இங்கிலாந்து பிரதமருக்கு வந்துச்சு, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬಂತು, ஸ்பெயின் நாட்டு இளவரசிக்கு வந்துச்சு, ಸ್ಪೇನ್ ನಾಟಿನ ರಾಣಿಗೆ ಬಂತು, ரஷ்யா அதிபருடைய கூட இருக்கிறவருக்கு வந்துச்சு, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತವರಿಗೆ ಬಂತು, ஜோ பைடனுக்கு வந்துச்சு, ಜೋ ಬೈಡನ್ಗೆ ಬಂತು, எத்தனையோ பெரிய பெரியதான ஆட்களுக்கெல்லாம் வந்துச்சு. ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂತು. ஆனா உங்களுக்கும் எனக்கும் வராதபடி கர்த்தர் பத்திரமாய் ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಬರದಂತೆ ದೇವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. அதுக்கு காரணம், ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ நீங்களும் நானும் போட்டிருந்த மாஸ்க் எல்லாம் இல்ல, ನೀವು ನಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. அதுக்கு பேரு மாஸ்கே இல்ல, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾಸ್ಕೇ ಅಲ್ಲ. நம்ம தான் அதை மாஸ்க் நினைச்சுக்கிட்டோம். ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 4 சைடு ரப்பர் பேண்ட் வச்சு நடுவுல ஒரு துணி வச்சா மாஸ்க் நீங்க நினைச்சீங்க பாருங்க, அதான் இருக்கிறதுலே பயங்கர மோசம். 4 ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. அந்த மாஸ்கையும் நீங்க வாழ்க்கையில பாதி நாள் இங்க தான் வச்சிருந்தீங்க. ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ನೀವು ತುಟಿ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. போலீஸ்காரரை பார்த்தவன தூக்கி மேல விடுவீங்க, ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂತಿದ್ರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ನ. அவர் போன உடனே எடுத்து கீழே விடுவீங்க. ಅವ್ರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕೊಂತಿದ್ರಿ. அப்படியே இந்த எலாஸ்டிக் அருந்துருச்சுன்னா முட்டு போட்டு இப்படி ஒட்டு வச்சிருப்பீங்க. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂತಿದ್ರಿ. அந்த மாஸ்க் தான் உங்களை கொரோனால இருந்து காப்பாத்திச்சு நீங்க நம்புனீங்கன்னா உங்கள மாதிரி ஒரு ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಉಲಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಆ ಮಾಸ್ಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಬಹಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. உங்களை என்னையும் ஜீவனோடு கூட காப்பாத்துனது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மட்டும். ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರವೇ. There is no medicine. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, மருந்தில்ல, ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ, பெரிய சுகாதாரம் இல்ல, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಣ ಇಲ್ಲ, பயங்கரமான பாதுகாப்பு இல்ல, ಭಯಂಕರವಾದ ಸುರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. எத்தனையோ பெரிய பெரிய பணக்காரன் செத்துட்டான், ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ நம்மளை ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. விட பயங்கரமா பணம் வச்சிருக்கிறவங்க செத்துட்டான், ನಮಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, பக்கத்து வீட்டுக்காரன் செத்துட்டான், ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனா உங்களை என்னையும் கர்த்தர் ஜீவனோடு கூட உட்கார வைத்தார். ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ. அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ಅದುವೇ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும், ಆಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದಲ್ಲ ஆண்டவரே நமக்கு பிரதானமானவராக இருக்கிறார், ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா, அல்லேலೂಯಾ. நீங்கள் மட்டும் ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ விசுவாசத்தோட இருந்திருந்தா ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ஒரு பெரிய கூட்டத்தை காப்பாத்தி இருக்க முடியும். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು. சபையில விசுவாசம் இல்ல, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, சபை ஓடி ஒளிஞ்சிருச்சு, ಸಭೆ ಓಡಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತು. பிரசங்கம் தான் பயங்கரம், ಪ್ರಸಂಗ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರ, ஒரு கிரியையும் அங்க இல்ல, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. இப்ப என்ன நடந்துச்சு? ಈಗ ಏನ್ ನಡೀತು? கொரோனாவுல மிக மோசமான காலம் வந்துச்சு. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೋಸಕರವಾದ ಕಾಲ ಬಂತು. நம்மளும் பாதிக்கப்பட்டோம், ನಾವು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ವಿ, பாதிக்கப்பட்டவங்களை காப்பாற்ற முடியாம தவிச்சிட்டோம். ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕಾಗದಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಆಗೋಯ್ತು. உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? ನಿಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾ? எப்பவுமே கர்த்தர் ஒரு காரியத்தை செய்வார். ಯಾವಾಗೂ ದೇವರೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ஒரு வாதை வரும்போது, ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಬರುವಾಗ உலகத்துக்கும் ಲೋಕಕ್ಕೂ தம்முடைய ஜனங்களுக்கும் ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ எப்பவும் ஒரு வித்தியாசத்தை கர்த்தர் காட்டுவார். ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. எல்லா காலகட்டத்திலும் காட்டுவார். ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. நீங்க எகிப்து
எகிப்துல இருந்து அது தெரியும். ನೀವು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. எல்லா காலகட்டத்திலும் ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ உலகத்துக்கு ஒரு வாதை வரும்போது ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಬರುವಾಗ உண்மையாய் தன்னை நோக்கி பார்க்க தேவ ஜனங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கட்டளையிடுவார். ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯರಿಗೂ ದೇವರೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. அது கொள்ளை நோயா இருந்தாலும் சரி, ಅದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಯಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, பஞ்சமா இருந்தாலும் சரி, ಬರಗಾಲವಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, அது வேற எந்த பேரழிவா இருந்தாலும் ಅದು சரி, ಯಾವುದೇ ನಾಶನಗಳಾಗಿದ್ರು ಸರಿ, கர்த்தர் பத்திரமாய் நம்மை பாதுகாப்பார். ದೇವರು ಭದ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆனா கொரோனால அது நடக்கல. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. அது நடந்திருந்தால் ಅದು ನಡೆದಿದ್ರೆ உலகத்து ஜனங்க நம்மள பார்த்திருப்பாங்க. ಲೋಕದ ಜನರು ನಮ್ಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ஒரு ಸರ್ವೆ எடுத்தாங்க. ಒಂದು ಸರ್ವೆ ತೆಗೆದ್ರು. இந்தியா முழுக்க எந்தெந்த மாவட்டத்துல எவ்வளவு பாதிப்புன்னு சொல்லி. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ஒருவேளை ಒಂದು ವೇಳೆ சபைகள் விசுவாசத்தில் இருந்தால், ಸಭೆ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, பாதுகாக்கப்பட்டிருந்தால், ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ, அந்த ಸರ್ವೆ சொல்லி இருக்கும், ಆ ಸರ್ವೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் கொரோனா இல்லை. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇಲ್ಲ. குறைஞ்சபட்சம் ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் மரணம் குறைவாய் இருக்கிறது. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರುವಂತ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮರಣವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. என்ன காரணம்னு அவன் தேடி இருப்பான். ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அவர்கள் தேவன் அவர்களை பாதுகாத்தாருங்கிறதான ஒரு காரியம். ಅವರ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. அப்ப நடக்குமான்னு கேக்குறீங்களா? ಆ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? எகிப்துல பெரிய வாதை, ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಧೆ, கலப்பெல்லாம் செத்து போச்சு, ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು. இஸ்ரவேல் ஜனங்க விடுதலை ஆயிட்டாங்க. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ರು. வனாந்தரத்துல போயிட்டு இருக்காங்க. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. பார்த்தா இஸ்ரவேல் மட்டும் இல்ல, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. யாத்ராகமம் 12 சொல்லுது, அப்புறம் வாசிச்சு பாருங்க. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 12 ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಓದ್ ನೋಡಿ. வசனம் சொல்லுது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, பல ஜாதியான மனுஷர் அவரோடு கூட போனார்கள். ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ஏன்டா போறேன்னு அவனை கேட்டா, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ஏன்டா எகிப்தை விட்டு போற? ಯಾಕೆ ಐಗುಪ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? எகிப்து அமெரிக்கா மாதிரி ಐಗುಪ್ತ ಅಮೆರಿಕ ಇದ್ದಾಗ பெரிய வல்லரசு, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ, பணக்கார நாடு, ಭಯಂಕರವಾದ ದೇಶ, பார்வோன் இருக்காரு, ಅಲ್ಲಿ ಫರೋಹನಿದ್ದಾನೆ. இதெல்லாம் விட்டுட்டு ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ஏன் இந்த ஜனங்களோட இப்படி வனாந்தரத்துக்கு போறேன்னு கேட்டா, ಯಾಕೆ ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ அவன் சொல்லுவான், ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, எல்லாம் உண்மைதான், ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯನೇ, ஆனா எகிப்தின் கடவுளை விட இஸ்ரவேலின் தேவன் மேலானவர். ಆದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತದ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ. எகிப்துல எல்லா வீட்லயும் சாவு, ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಾವು, இஸ்ரவேல்ல ஒரு வீட்ல கூட சாவு இல்ல. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಾವಿಲ್ಲ. எகிப்தின் தேவர்களை விட இஸ்ரவேலின் தேவன் பெரியவர். ಐಗುಪ್ತರ ದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರೇ ದೊಡ್ಡವನು. இந்த சாட்சி கொரோனால வந்திருக்கணும். ಈ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ சபை ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ஆயத்தப்பட்டிருந்தால் வந்திருக்கும். ಸಭೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ஆயத்தப்படல, ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. சபை அந்த காரியத்தை மிஸ் பண்ணிருச்சு. ಸಭೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. திருப்பி ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளவு தூரம் அதை சொல்றோம்? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, கொஞ்சம் கடினமா தான் சொன்னோம். ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ நான் ಹೇಳಿದ್ವಿ. இல்லைன்னு சொல்லல. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. சில நேரத்துல கொஞ்சம் கடினமான மருந்து சபைக்கு கொடுக்க வேண்டியதான் இருக்கு. ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಠಿಣವಾದಂತ ಔಷಧಿಯು ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ஏன் இப்ப இதை உங்களுக்கு சொல்றோம் தெரியுமா? ಯಾಕೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? கொரோனாவை விட ಕೊರೋನಾಗಿಂತಲೂ மிக மோசமானதொன்று ಬಹಳ ಮೋಸಕರವಾದದ್ದು இப்ப வரப்போகிறதாக ಈಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ உலக சுகாதார மையம் திருப்பி அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கு. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಂತಹ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬಹುಶಃ ಜಗತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಡುವೆನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಥರಾದರು, ಎಷ್ಟೋ ಹೆತ್ತವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಯಿತು ಅನ್ನುವಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್? இது என்ன சொல்லுதுன்னா, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, கொரோனாவை விட ಕೊರೋನಾಗಿಂತಲೂ பல மடங்கு பெரிதான ಬಹಳ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ இன்னொரு டிசீஸ் எக்ஸ் வருகிறது என்று ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ உலக சுகாதார மையம் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கு. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. இத பத்தினதான டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு நான் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வருகை தாமதிக்குமானால் நாளைக்கு சொல்றேன். ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿರುವಂತ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಿದ್ರೆ, ದೇವರ ಬರೋಣ ತಡವಾದ್ರೆ ನಾನು ನಾಳೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. இப்போ இப்படி ஒண்ணு வரப்போகுது. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿ ಮುಂದೆ இது ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. வந்த கொரோனாவை விட பல மடங்கு பெருசு. ಇದೀಗಾಗಲೇ ಬಂದಂತ ಕೊರೋನಾಗಿಂತ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕರವಾದದ್ದು. இன்னும் சொல்ல போனா நீங்க போட்ட ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ವರಾದன்னு சொல்லிட்டாங்க. ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. வந்த பிறகுதான் இதுக்கு ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿக்கணும்னு சொல்லி. ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಂದ ನಂತರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಂತ இப்போ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. நாம எப்படி இத ஃபேஸ் பண்ண போறோம்? ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ? அதுதான் இப்பொழுதே கேள்வி. ಅದೇ ಈಗಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. வரப்போகுது அதிக நிச்சயம். ಬರುವಂತದ್ದು ಅಧಿಕ ನಿಶ್ಚಯ. பல தடவை
WHO சொல்லிருச்சு. ಇದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸಾರಿ WHO ಹೇಳಿದೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ பண்ணிட்டாங்க. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. இப்ப நேத்து வந்த செய்தி, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, கூட்டத்தை முடிச்சிட்டு போகும்போது பார்த்தேன், ನಿನ್ನೆ ಈ ಕೂಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಉடைய அடுத்த ವೇರಿಯೇಷನ್ல ಕೋವಿಡ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಾல 4 பேர் செத்துட்டாங்க. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ನಿನ್ನೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இப்ப இந்த மாதிரி எங்கெங்க எப்பப்ப தொடங்கும் நமக்கு தெரியாது. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ஆனா திடீர்னு பூமாக மாறும். ಆದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೂಮ್ ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. எப்படி ಕೊರೋನಾ வந்துச்சோ ಅದು மாதிரி வரும். ಹೇಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿಢೀರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೈಬಲ್லையும் இருக்கு, ಅದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದ ಪத்தி பார்க்கலாம் அப்புறம். ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ஆனா இப்ப நமக்கு தேவை, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು இதை எப்படி சர்ச் ஃபேஸ் பண்ண போகுது, அதான் கேள்வி. ಇದನ್ನು ಚರ್ಚ್ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. நீங்க உடனே இப்படி முடிவெடுத்துறாதீங்க. ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. அப்ப உடனே சர்ச் முழுக்க வைஃபை கனெக்ஷன் போடணும். ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಇಡೀ ಚರ್ಚ್ಗೆ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರಂಭಿಸணும். ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. எல்லா விசுவாசிக்கும் லிங்க் அனுப்பணும். ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಬೇಕು. இப்ப விசுவாசிகெல்லாம் ஒரே சந்தோஷம். ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. என்ன சந்தோஷம் தெரியுமா? ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಗೊತ್ತಾ? ಆನ್ಲೈನ್ನ ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ஏன்னா ಸಂತೋಷ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದ್ರೇನೆ நீங்க கிளம்பಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ வரணும். ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ஆஃப் டிராயரோட உட்கார்ந்து செய்தி கேட்கலாம். ಅರ್ಧ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಂದೇಶ ಕೇಳಬಹುದು. ನೈಟಿயோட உட்கார்ந்து கேட்கலாம். ನೈಟಿ ಹಾಕೊಂಡೆ ನೀವು ಸಂದೇಶ ಕೇಳಬಹುದು. சமைச்சுக்கிட்டே கேட்கலாம். ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಬಹುದು. சாப்பிட்டுக்கிட்டே கேட்கலாம். ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂದೇಶ ಕೇಳಬಹುದು. தேவைப்பட்டா கேட்கலாம், ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. இல்ல மியூட்ல போட்டு அவர் அமைதியா வாயை மட்டும் அசைக்க விட்டு நீங்களும் கேட்கலாம். ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. இப்ப இந்த விசுவாசி ஆன்லைன்ல ரொம்ப சந்தோஷமாயிருச்சு. ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. கொரோனால ஆன்லைன் ஸ்கூல் நடந்துச்சு. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೆಯಿತು. நம்ம பசங்க எல்லாம் எப்படி உட்கார்ந்து இருப்பாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ನಮ್ಮ நினைக்கிறேன். ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. யூனிஃபார்ம் ஷர்ட் மட்டும் போட்டிருப்பான். ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. இல்ல டிராயர்லாம் வேறயா இருக்கும். ಕೆಳಗಡೆ ಚಡ್ಡಿ ಬೇರೆದಿರುತ್ತೆ. ஏன்னா அவனுக்கு இவ்வளவு தூரம் தான் தெரியும். ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. குட் மார்னிங் மிஸ் உட்கார்ந்திருப்பான். ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. பார்த்தா யூனிஃபார்ம் சட்டையோட இருந்தா போதும். ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಶರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. டீச்சரும் அப்படிதான் உட்கார்ந்துருந்துச்சு. ಟೀಚರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. அவங்க ஒரு நைட்டி மேல ஒரு ஷால்வ போட்டு இப்படி உட்கார்ந்திருப்பாங்க. ಅವರು ನೈಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ரொம்ப வசதி, ಬಹಳ ಸೌಕರ್ಯ ಇದೆ. அதை விட ವಸதி ಆರಾಧನೆ ಕೇಳ್ಕறது. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ವಸತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಬಂದಾதான் ரெடி ಆಗಿ வரணும். ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೇನೆ ನಾವು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. நான் அத சொல்லல, இப்ப ನಾನು ಅದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. உடனே அந்த முடிவுக்கு வந்துராதீங்க. ಕೂಡಲೇ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. இப்ப அதை விட 20 மடங்கு பெருசு வருதுன்றாங்க. ಈಗ ಕೊರೋನಾಗಿಂತ 20 ಪಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ இப்ப நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதுதான் கேள்வி. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ஒண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ಒಂದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. நான் சொல்றது ஒரு உதாரணத்துக்கு தான். ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ஒருவேளை நாம் மரித்தால் கூட, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ, நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க போகிறோம். ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. பரதேசிக்குள்ள போய்டுவோம். ಪರದೇಶಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. பின்னாடி பரலோகத்துக்கு போய்டுவோம். ಆಮೇಲೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ஆனால் தேவனை அறியாத ஒருத்தன் செத்தானா, ಆದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ அந்த ஆத்மா எங்க போகும்? ಆ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ? அப்ப அந்த ஆத்மாவுக்கான பொறுப்பு யாருக்கு? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? உங்க சபையை சுத்தி, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸುತ್ತಲೂ, உங்கள் வீடை சுற்றி, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ, உங்க சொந்தக்காரர்கள், ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, உங்க நண்பர்கள், ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, உங்க கூட படிக்கிறவர்கள், ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓದುವಂತವರು, உங்க உறவினர்கள், ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, வேலை பார்க்கறவங்க, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರು, இத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்படாம இருக்கிறானே, ಇಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, அவனுக்கு இந்த சத்தியத்தை யார் சொல்றது? ಅವರಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ஒருவேளை அவன் தேவனை அறியாமல் செத்துட்டானா, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದೆ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರೆ அவனுடைய ஆத்மாவுக்கு யார் பொறுப்பு? ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳೋದು? கர்த்தர் ஏன் உங்களை ரட்சித்து அங்க வச்சிருக்காரு தெரியுமா? ದೇವರು ಯಾಕೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? அவனுக்கு சுவிசேஷம் சொல்றதுக்கு தான் கர்த்தர் உங்களை அங்க வச்சிருக்காரு. ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ நீங்க ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. பல நேரத்துல என்ன சொல்றீங்க? ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? எங்க ஆபீஸ்ல நான் மட்டும் தான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன். ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. எங்க சொந்தக்காரங்கள நான் மட்டும் தான் ನಮ್ಮ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கேன். ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. கர்த்தர் ஏன் உங்க சொந்தக்காரங்கள உங்களை மட்டும் ரட்சித்தார்? ದೇವರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ? நீங்க பரிசுத்தவான்ங்கிறதுக்காக இல்ல, ನೀನು ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. உங்களை ரட்சித்தா ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ உங்க ஒருத்தர் மூலமா ನಿನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ரட்சிக்க முடியும் என்று கர்த்தர் உங்களை நம்பி இருக்கிறார். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ದೇವರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ஒரு சமாரிய ஸ்திரீ வந்தால், ಒಬ್ಬ ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದಳು ஒரு ಅಂದ್ರೆ கிராமம் வரும் என்று கர்த்தர் நம்புறார். ಒಂದು ಗ್ರಾಮವೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ನಂಬಿದ್ರು. உங்களையும் அப்படித்தான் நம்புகிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಹಾಗೆ ನಂಬುತ್ತಾ உங்கள் ಇದ್ದಾರೆ. மூலமாக ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ரட்சிக்க கர்த்தர் விரும்புகிறார். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இப்பத்துல இருந்து நீங்க ஆயத்தமாக, ಈಗಿನಿಂದಲೇ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. அதுக்கு ரெண்டு காரியம். ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಯ. ஒன்று,
ಒಂದು, நீங்கள் விசுவாசத்தில் வளரணும். ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. உங்க ஒவ்வொருத்தர் மூலமாயும் கர்த்தர் அற்புத அடையாளங்களை செய்யணும். ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள். ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. கர்த்தருக்கு ஒரு கூழாங்கல் போதும். ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ನುಣುಪು ಕಲ್ಲು ಸಾಕು. ஒரு பெரிய கோலியாத்தை கீழே வீழ்த்துவதற்கு கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவராய் ದೊಡ್ಡ இருக்கிறார். ಗೋಲಿಯಾತನ್ನು ಬೀಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இதே தாவணகிரியில ಇದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ஒரு சின்ன சபை போதும். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆ ಸಾಕು. பெரிய எழுப்புதலை கொண்டு வருவதற்கு கர்த்தர் போதுமானவராக ದೊಡ್ಡ இருக்கிறார். ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆனா அந்த கூழாங்கல் கர்த்தர் கரத்தில் இருக்கிற கூழாங்கல் ಆದ್ರೆ ಆ ನುಣುಪು ಕಲ್ಲು ದೇವರ ಕರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ஒரே ஒரு சர்ச், ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆ, அத்தனை சர்ச்சை எழுப்பினாலும் சந்தோஷம். ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ. வரப்போகிற பேரழிவிலிருந்து ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನಾಶನದಿಂದ இந்த தாவணகிரியில ಈ ದಾವಣಗೆರೆ பெரிய எழுப்புதல, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ பெரிய ಉಜ್ಜೀವನ, ரட்சிப்ப, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣೆ, பெரிய மீட்ப ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆ உங்கள் மூலமாய் கர்த்தர் செய்ய வல்லமை உள்ளவராய் ನಿಮ್ಮ இருக்கிறார். ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அதுக்கப்புறம் ஒரு சர்வே எடுப்பாங்க. ಆ ನಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இந்தியா முழுக்க எடுப்பாங்க. ಇಂಡಿಯಾದಾದ್ಯಂತ ತೆಗಿತಾರೆ. அப்ப சொல்லுவாங்க, ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, கர்நாடகாவிலேயே ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ தாவணகிரியில தான் மரணம் குறைவு. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮರಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. அந்த ஜனங்க எப்படி காப்பாத்தப்பட்டாங்கன்னே ಆ தெரியல. ಜನರು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಪಟ್ರಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அதை கேட்க நிறைய பேர் வருவாங்க. ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ அத்தனை ನೋಡೋದಕ್ಕೆ பேரும் ಬರ್ತಾರೆ. இந்த சாட்சியினால் ரட்சிக்கப்படுவார். ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் உங்களை அப்படி பயன்படுத்த வல்லமை உள்ளவராய் ದೇವರು இருக்கிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இதுவரைக்கும் போனது போட்டோம், ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಲಿ, அது என்னவோ நடந்துட்டோம். ಅದೇನೋ ನಡೆದೋಯ್ತು. வரப்போற காரியங்கள் ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ಕರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. கர்த்தருக்காக எழும்புகிற இப்பொழுது கிதியோன்கள் தேவை. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಗಿದ್ಯೋನರು ಇವತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட். ಪಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿದ್ದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅದು போட்டோம். ಅದು ಹೋಯ್ತು. இப்போ ஆள் வேணும். ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಜನರು இப்ப ಬೇಕು. நீங்க எழும்பினாலும் ಈಗ ನೀವು ಎದ್ದೇಳುವುದಾದರೆ வரப்போகிற அத்தனை பேரழிவுகளிலிருந்தும் கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் மூலமாக ஒரு கூட்டத்தையும் காப்பாற்ற வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார். ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಾಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சும்மா நீ கிறிஸ்தவனா இருந்தா பத்தாது. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀನೇನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. நீ ஒரு மத ஆன்மீகவாதியா இருந்தா பத்தாது. ನೀನು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. நீ மத்தவர்களை மாத்துகிற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் உள்ள ஆளா இருக்கணும். ನೀನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ರೂಪಾಂತರಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. கரண்ட் இல்லாத 10,000 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ಇருந்து ಪ್ರಯೋಜನமே கிடையாது. ಕರೆಂಟೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ 10,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ஆனால் கரண்டோட இருக்கிற ஒரு ரூம் போதும். ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ರೂಮ್ ಸಾಕು. கர்த்தர் வெளிச்சத்தை வீச வல்லமை உள்ளவராய் ದೇವರು இருக்கிறார். ಬೆಳಕನ್ನು ಬೀಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அந்த ஒரு ரூம் தான் 120 பேர் மேல இருந்த அந்த ரூம். ಆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯ ಮೇಲಂತಿಸಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 120 ಜನರಿದ್ದಂತ ಆ ಕೋಣೆ. அப்படி ஒரு கூட்டம் இப்பொழுது கர்த்தருக்கு தேவை. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪು ದೇವರಿಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. வரப்போகிற மிகப்பெரியதான காரியங்கள் நிறைய நடக்க போகுது. ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. இது ஏதோ உங்களை சும்மா மோட்டிவேஷனுக்காகலாம் சொல்லல. ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. நாளை தினத்துல கர்த்தருக்கு சித்தமானால் பார்க்க போகிறோம். ನಾಳೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗೋಣ. மிக மோசமான காலம் ஒன்று வருகிறது. ಬಹಳ ಮೋಸಕರವಾದ ಒಂದು ಕಾಲ ಮುಂದಿನ ಅದರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ನಡುವೆ ஆத்துமாக்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு கர்த்தருக்கு ஒரு பெரிய சேனை தேவை. ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. சபைகள் இப்பொழுது எழும்புகிற காலம். ಸಭೆಗಳು ಈಗ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಕಾಲ. ஆசீர்வாதத்துக்கு பின்னாடி ஓடாதீங்க. ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಓಡಬೇಡ್ರಿ. உங்கள் ஆசீர்வாதம் வரப்போகிற அழிவிலிருந்து உங்களை காப்பாத்தாது. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನಾಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. உங்களுடைய விசுவாசமே உங்களை காப்பாற்றும். ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆ ನಾಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. சபையை விசுவாசத்துல நடத்துங்க. ಸಭೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿ. விசுவாச வார்த்தை பேசுங்க. ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಾಡ್ರಿ. நேரடியா சொல்றேன், ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ஆசீர்வாத வார்த்தை தேவை இல்லை. ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾತುಗಳು ಸಭೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. அது தானாய் வரும். ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. 2000 வருஷமாய் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் உன்னையும் ஆசீர்வதிக்க வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 6 லட்சம் புருஷரை 6 ಲಕ್ಷ ಗಂಡಸರನ್ನು 40 வருஷம் 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ வனாந்தரத்தில் போஷித்த தேவன் உன்னையும் போஷிப்பார். ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿದಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. இப்ப அதுக்காக பார்க்காதீங்க. ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ அதெல்லாம் வரும். ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆ. இப்ப கர்த்தருக்கு தேவை ஒரு பெரிய சேனை. ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ. கர்த்தருக்காக எழும்பி நிக்கிற சேனை. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಸೈನ್ಯ. ஒவ்வொருத்தருடைய வீடும் ஹீலிங் சென்டரா மாறணும். ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ಮನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ஒவ்வொருத்தருடைய வீடும் டெலிவரன்ஸ் சென்டரா மாறணும். ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯು ಕೂಡ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ஒவ்வொரு சபையும் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் சென்டரா மாறணும். ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಯು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? உங்கள் வீடுகளிலே கர்த்தருடையதான வார்த்தை வல்லமை வெளிப்படணும். ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು. உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற வல்லமை உங்க தெருகளுக்குள்ளே பாயணும். ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಚಲಿಸಬೇಕು. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து உங்க சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் எல்லாருக்குள்ளேயும் பாயணும். ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹಾದು ಹೋಗಬೇಕು. கர்த்தருடைய
கர்த்தருடைய கையில் இருக்கிற கூர்மையான எந்திரமாய் நீங்கள் மாறணும். ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚೂಪಾಗಿರುವಂತಹ ಕತ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. ஹalleluya. ஹalleluya. நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. நாம் எல்லாம் ஜெபிக்க போகிறோம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. 3 நிமிஷம் மட்டும் ನಾವು ಒಂದು 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ நாம் ஜெபிக்க போகிறோம். ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. எல்லாம் தேவ சமூகத்தில் எழுந்திருப்போம். ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்துகிறவர்கள் இங்கே தான் இருக்கிறீர்கள். ದೇವರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ. தாவணகேரிக்கான எழுப்புதல் வேற எங்கிருந்து வராது, உங்கள் மத்தியிலிருந்து தான் வரும். ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಉಜ್ಜೀವನ ಬರುತ್ತದೆ. இதற்கு அப்புறமும் ಇದಾದ ನಂತರವಾಗಿಯೂ நிர்விசானமா ಬಹಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ இதெல்லாம் நடக்காது, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. நடந்தால கவலை இல்ல, ನಡೆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. உலகத்துக்காக, ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ, உலகத்தில் உள்ளவைகளுக்காக ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವುಗಳಿಗಾಗಿ நீ ஓடுவாயானால் ನೀನು ಓಡುವುದಾದರೆ வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பு உனக்கு என்னவென்று உனக்கே தெரியும். ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. அதில் நீயும் ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು, உன் குடும்பமும், ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು, உன் திருச்சபையும் ನಿನ್ನ ಸಭೆಯು நிலை நிற்காது. ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. இது கர்த்தருடைய வார்த்தை. ಇದು ಕರ್ತನ ಮಾತು. இப்போ வரப்போகிற ஆக்கினையிலிருந்து ಈಗ ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ உங்களையும் ನಿಮ್ಮನ್ನು, உங்கள் குடும்பத்தையும் ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ஒரு பெரிய கூட்டத்தையும் ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು கர்த்தர் காப்பாற்ற விரும்புகிறார். ದೇವರು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கர்த்தருக்கு தேவை இப்பொழுது ஒரு நோவா. ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ನೋಹ, தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கிற மனுஷன். ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯರು. அவன் மூலமாய் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கர்த்தர் காப்பாற்ற ಅವರ விரும்புகிறார். ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು அந்த ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. நோவாவாக நீங்கள் இருக்கலாம். ಆ ನೋಹನಾಗೆ ನೀವಿರಬಹುದು. உங்கள் ஒப்பு கொடுத்தல் ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ இன்னையிலிருந்து ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ, இதுவரைக்கும் போனது இருக்கட்டும், ಇದುವರೆಗೂ ಆದದಾಗಲಿ இன்னையிலிருந்து ಇವತ್ತಿನಿಂದ ஆண்டவரே என்னை நான் தருகிறேன். ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. பெரிய சர்ச்சு சின்ன சர்ச்செல்லாம் இங்க கிடையாது. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಭೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. பெரிய ஊழியக்காரன் சின்ன ஊழியக்காரலாம் கிடையாது. ದೊಡ್ಡ ಸೇವಕರು ಚಿಕ್ಕ ಸೇವಕರು ಎನ್ನುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. பெரிய விசுவாசி சின்ன விசுவாசி எல்லாம் கிடையாது. ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎನ್ನುವಂತದಿಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு தேவை கீழ்ப்படிகிற சபை. ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ವಿಧೇಯವುಳ್ಳ ಸಭೆ. கர்த்தருக்கு தேவை அர்ப்பணிக்கிற விசுவாசி. ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅರ್ಪಿಸುವಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿ. அந்த விசுவாசியை நீ இருப்பீரானால், ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇರೋದಾದ್ರೆ, வருகிற நாட்களிலே நீதான் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிறதான கருவி. ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ದೇವರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಪಾತ್ರೆ. கர்த்தருடைய சமூகத்திலிருந்து, ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಿಂದ, கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரன் சொல்லுகிறேன், ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸೇವಕನಾಗಿ நீ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, இன்று உன்னை அர்ப்பணிக்கும் பட்சத்தில், ನೀನು ಇವತ್ತು ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಾದರೆ, அடுத்து வரப்போகிற காரியங்களிலே நீதான் கர்த்தருடைய கரத்தில் இருக்கிற கருவி. ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನಾಶನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ದೇವರಿಂದ கர்த்தருடைய ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವಂತ பயன்படுத்த ಪಾತ್ರೆ. விரும்புகிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ உன் ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. குறைவுகளை பார்க்கவில்லை, ನಿನ್ನ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. உங்ககிட்ட இல்லாதவைகளை கர்த்தர் பார்க்கவில்லை. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. உங்ககிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை நீ சொல்ற, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. I am not eligible ன்னு சொல்ற. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ. கர்த்தர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, உன்னோடு கூட நான் இருக்கிறேன். ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. நான் செய்கிற காரியம், உன்னை கொண்டு செய்கிற காரியம் பயங்கரமா இருக்கும். ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. உன்னை கொண்டு பெரிய காரியத்தை செய்வேன். ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ಭಯಂಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. பெரிய சர்ச் அல்ல, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಅಲ್ಲ, நீ பெரிய தேவனுடைய சபை. ನೀನು ದೊಡ್ಡ ದೇವರ ಸಭೆ. உன் சபையிலே தேவன் உலாவுவார். ನಿನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. உன் வீட்டுக்குள்ள தேவன் உலாவுவார். ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. தேவை ஒரே ஒரு அர்ப்பணிப்பு. ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನೀನು ಅರ್ಪಣೆ. எத்தனை பேர் அதற்காக உங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறீர்கள்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಗ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೀರಾ? என்னை நான் தருகிறேன் ஆண்டவரே, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ, என்னை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ದೇವರೇ. இந்த கடைசி காலத்துல உம்மால் பயன்படுத்தப்படுகிற ஊழியக்காரனை நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೇವಕನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. கர்த்தருக்கு எல்லாருமே ஊழியக்காரங்க தான். ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಕರೇ. கர்த்தர் உங்களை அப்படி அழைக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. எத்தனை பேர் தயாரா இருக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ நான் ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? உங்களுக்காக ஜெபிக்க ನಾನು போகிறேன். ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. கர்த்தர் இருதயத்தை பார்க்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. இன்னைக்கு அர்ப்பணிக்கிற நீ இந்த கூட்டத்துக்குள்ள இருக்கிறாய். ಇವತ್ತು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ನೀನು ಈ ಕೂಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ? உன்னை மலை மேல் இருக்கிற பட்டணமாய் மாற்றுவதற்கு கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவராய் ನಿನ್ನನ್ನು இருக்கிறார். ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ஒரு ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சில வாலிபர்களை கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ಕೆಲವು ಯವನಸ್ಥರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, நீ உன்னை அர்ப்பணி. ನೀನೀಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸು. நீ உலகத்தில் எதிர்பார்க்கிறதை விட மேலான இடத்துக்கு பரலோகத்தில் உன்னை வைப்பதற்கு கர்த்தர் வல்லமை உள்ளவர். ನೀನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎದುರು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ನೀನು ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. கொஞ்ச காலம் எனக்காக உன்னை கொடு, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಡು. உன்னை நித்தியமாய் நான் ஆசீர்வதிப்பேன். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. God needed a person ದೇವರಿಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, who will commit everything to the Lord. ಯಾರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. அப்படிப்பட்டதான ஒரு மனுஷனை கர்த்தர் ಆ தேடுகிறார். ರೀತಿಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಾ நாம் ಇದ್ದಾರೆ. ஜெபிக்க போகிறோம். ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. அப்படி ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள், ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತವರು, உண்மையாய் ನಿಜವಾಗಿ அர்ப்பணிப்பாய் ಅರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள் ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವರು உங்களை ಮಾತ್ರ தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுங்க பாருங்க. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ. சர்வ வல்லமை உள்ள தகப்பனே, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ತಂದೆಯೇ, அர்ப்பணித்து கரங்களை உயர்த்தி ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಳನ್ನು
ಮೇಲೆತ್ತಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ அந்த இருதயங்கள் உம்மால் நிரப்பப்படுவதாக, ಅವರ ಹೃದಯವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಲಿ, பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்படுவதாக, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡಲಿ. இப்பொழுது ஒரு ஆத்ம பாரம் அவர்களுக்குள்ள இறங்கி வருவதாக, ಈಗಲೇ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಭಾರ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ. பரலோகத்திலிருந்து ஒரு ஆத்ம பாரம் இப்பொழுது இறங்குவதாக, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಭಾರವು ಈಗಲೇ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ. நிர்விசானமாய் இருக்கிற ஊழியர்கள் அப்புறப்படுத்தப்படுவார்களா, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಸೇವಕರು ತೊಲಗಲಿ ಅಪ್ಪ. இவர்களுக்கு நடுவில் இருந்து ಇವರ ಮಧ್ಯದಿಂದ கூர்மையும் புதிதுமான எந்திரங்களை உருவாக்குறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ಚೂಪಾದ ಹೊಸದಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು இந்த ಸ್ತೋತ್ರ. கூட்டங்களுக்கு பிறகு ಈ ಕೂಟದ ನಂತರ ದಾವಣಗೆರೆக்குள்ளே ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நீ ஸ்பிரிச்சுவலி உண்டாக்க போற தயவுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ஒவ்வொரு விசுவாசியின் வீடும் கர்த்தருடைய வல்லமை நிறைந்த வீடாய் மாறுவதா, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಮನೆಯು ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ ಅಪ್ಪ. கர்த்தர் நீர் ஆரம்பித்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம். ದೇವರು ನೀನಿವತ್ತು ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ இது ಸ್ತೋತ್ರ. தேவனால் முன்குறிக்கப்பட்ட நாட்கள், ಇದು ದೇವರಿಂದ ಮುಂತಿರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನಗಳು, கடைசி வாய்ப்பு, ಕಡೆಯ ಅವಕಾಶ, கர்த்தர் கொடுக்கிற கடைசி வாய்ப்பு. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಡೆಯ வரப்போகிற ಅವಕಾಶ, பேரழிவிலிருந்து இந்த பகுதியை காப்பாற்றுவதற்கு கர்த்தர் கொடுக்கிறதான வாய்ப்பு, ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ನಾಶನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಕಡೆಯ ಅವಕಾಶ, நீர் நிரப்புகிறதுக்காய் நன்றி. ನೀವು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ஒவ்வொருத்தரையும் இப்ப நிரப்புங்க. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ ಅಪ್ಪ. புறப்பட்டு போகும்போது ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಾಗ ஒரு தீ பந்தங்களாக, ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ, அக்கினி தழலாக, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ, கர்த்தருடைய ஆயுதமாக ದೇವರ ಆಯುಧಗಳಾಗಿ புறப்பட்டு போக கிருபை ಹೊರಟು பாராட்டு. ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿರಿ. இவர்களுக்கு முன்பாக வாசல்கள் ಇವರ திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಅಪ್ಪ. கொள்ளை பொருளை ஆத்துமாக்களை அள்ளிக்கொண்டு வரட்டும். ಕೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಪ್ಪ. சபைகள் ஆத்துமாக்களால் நிரப்பப்படுவதாக, ಸಭೆಗಳು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಲಿ ಅಪ್ಪ. இன்னும் சபைகள் பெருகுவதாக, ಇನ್ನು ಸಭೆಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. இன்னும் ஊழியர்கள் எழும்புவார்களா. ಇನ್ನು ಸೇವಕರುಗಳಿಗೆ ಎದ್ದೇಳಲಿ ಅಪ್ಪ. எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்க கர்த்தர் கிருபை ಯಾವ பாராட்டும். ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೂ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಪೆ ನೀಡಿರಿ. உம்முடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. கர்த்தர் நீர் செய்கிறதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ದೇವರು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. அந்த ஜனங்கள் சுகபத்திரமா வீடு போய் சேர ಅಪ್ಪ கிருபை ಬಂದಂತ பாராட்டும். ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே. ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. God bless you. ದೇವರು